Great to know. And feel free to disturb me, right? Feel free to disturb me even in between the sessions. When I'm talking something, explaining something, feel completely free to stop me. Feel completely free to ask me the doubts. I don't feel it as a disturbance. I will in fact feel it as a motivation, right? So all of you already know the purpose of your life. Am I right? The life or purpose, the purpose of your life. All right. So one of the purpose is you have decided you are already on a mission. You're already on a mission to become an engineer. Hope the 5 students here will agree with me. And all remaining participants, you wanted to become a good manager, right? So MBA, you are doing MBA and set of students are doing engineering. Ultimately, both of you are called as graduate. All of you are going to come out as a graduate. Now tell me, is that our country needs graduates or employable graduates? சொல்லுங்க நம்ம கண்ட்ரிக்கு தேவை கிராஜுவேட்ஸா எம்ப்ளாயபிள் கிராஜுவேட்ஸா? ஆன்சர் பண்ணுங்க, டோன்ட் வரி. ரைட்டோ தப்போ, ஆல்வேஸ் கிவ் ஆன்சர். கண்ட்ரிக்கு தேவை கிராஜுவேட், எம்ப்ளாயபிள் கிராஜுவேட் தேவையே இல்லை. வீட்டுக்கு தேவை பசங்க, நல்ல பசங்க தேவையே இல்லை. வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட்? கிராஜுவேட் தேவையா, எம்ப்ளாயபிள் கிராஜுவேட்ஸ் தேவையா? நீங்க ஒரு உங்க கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு 50 கோடி ரூபாய் லோன் வாங்கி கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. நல்ல கிராஜுவேட்டா பார்த்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவீங்களா, இல்ல நல்ல ஒரு எம்ப்ளாயபிள் கிராஜுவேட்டா பார்த்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவீங்களா? எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ரெடியா இருக்கணும் இல்லையா? நம்ம ஒரு டெசிக்னேஷன் கொடுக்குறோம், ஒரு வேலையை கொடுக்குறோம், அதுக்கு ஒரு சம்பளம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, no, the person should be able to perform in the role, which is called employability. So I'm sure each one of you here will come out as a successful graduate without any doubt. All of you, after another 2-3 years down the line, you all will have a degree in your hand. Am I correct? Is my assumption correct? All of you will have a degree. But how many of you are going to also have an appointment letter that you dreamed of? நீங்க கற்பனையா ஒண்ணு வச்சிருப்பீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆஃபர்ல லேண்ட் ஆகணும். Then you are now called the what do you call an employable graduate. அதை விட ஒரு படி மேல இருக்கு. You can come out as an entrepreneur. நீங்களே என்ன பண்ணலாம்? You can start your own organization instead of searching for a job outside. You can actually offer jobs to hundreds of people. So இதெல்லாம் ஒரு levels. You come to know only after certain level. Right now, what is visible to your eyes? எப்படியோ இந்த டிகிரியை முடிச்சிடணும்பா. That is visible to your eyes. But once you actually achieve it, what will be visible next? அதுக்கடுத்து நம்ம கண்ணுக்கு என்ன தெரியும்? ஒரு நல்ல ஜாப்ல நம்ம லேண்ட் ஆயிடும், ஒரு நல்ல பேக்கேஜ், நல்ல ரோல், நல்ல பேக்கேஜ், so that economically we are free. அதையும் பண்ணிட்டோம். You earned a lot of money. Then what will you do? You will try to give back to the society, isn't it? You may, அப்போ உங்களுக்கு தெரிய வரும், so we need to probably enter into kind of entrepreneurial journey. So இதெல்லாம் நீங்க சீக்கிரமா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க லைஃப்ல நீங்க சீக்கிரமாவே சக்சஸ்ஃபுல்லா வரலாம், right? So that is what you need to understand. So if definitely all of you are here to become a graduate, and the graduates definitely will have lot of skills. You are learning lot of skills right from your schooling. Already I believe all of you have spent 12 plus years on education. 12 plus years, 12 years in school, and then another 3-4 years in college. So 12 to 15 years of efforts all of you have already put in. But my question is, what for? கரெக்டா பா? நான் கேட்கிற கொஸ்டின் நான் தானே. 12 வருஷம் ஆல்ரெடி ஸ்கூல்ல படிச்சாச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு காலேஜ்ல வேற போய் ஒரு 3 வருஷம் படிச்சு ஒரு டிகிரி ஏற்கனவே வாங்கியாச்சு. அப்போ நம்மளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு விளங்கல, நம்ம என்ன பண்றோம்? அதனால திருப்பி இன்னொரு போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு வந்திருக்கோம். And but now what is the ultimate purpose? What for, right? So ultimately, let me break the secret. Ultimately, we are looking for money. Am I correct? All of you agree with me? Franka பேசிடலாமா கொஞ்சம்? Ultimately, we all wanted to make money. Am I correct or not? ஒத்துக்கிறமா இல்லையா?
So how the money comes, you need to understand the logic. When someone will come forward and pay you, unless and until you help them, nobody is going to pay you money. Am I correct? If you are a doctor, you have to help your clients. The clients are primarily the patients. You have to help. If you are a lawyer, probably you have to help, people to come out of the legal issues and other things. So, enna profession irundhalum, you should be able to help others. உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா, yes, they will pay from their packet. Otherwise, no one will be willing to pay from the packet. All of you agree with me on this? Yes or no? When someone will come to you for help, when they understand there is a problem, am I right? If they are experiencing a problem, they will come to you. Imagine you are a medical doctor. When a patient will come to you, when there is a health problem, then immediately they will run to a doctor, and then the doctor will give the counseling and also give the treatment, and then doctor will be charging a good fees, 1,000 rupees, 2,000 rupees, and people will happily pay if you help them resolve the problem they are experiencing. All of you, do you understand how the money is getting generated? Puridapa, if you want to become an entrepreneur or you want to get employed, you should be very good at solving others' problem. மத்தவங்களோட ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சிக்க தெரியல, மத்தவங்களோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண தெரியல, then you cannot be successful. You cannot be successful. So all that I'm trying to say is, you all should turn out to be a very good problem solver, which is very, very essential skill. நீங்க என்ன வேணா படிங்க. You study engineering, you study post-graduation, you do doctorate, you do post-doctorate, you do whatever. You can be a specialist in anything. But then ultimately, what is that allowing you to earn money? Your problem-solving skill. Problem solving na enna? நம்ம 10th standardல இருந்து மேக்ஸ் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க, அது ப்ராப்ளம் சால்விங் கிடையாது. Solving people's problem, solving organizations problem, solving people's problem. Another one is solving organizations problem. If you are very good at solving people's problem, you can be a successful entrepreneur. Correct, you can be a successful entrepreneur. Like the example, Bhavish Agarwal. You all know Bhavish Agarwal, right? See, the founder of Ola, one of the co-founder of Ola. He understood people's problem. Everyone in the country, they wanted to move to different places using a car. Everybody wanted to travel in a car, but they don't want to pay more. He understood that, and that is the reason for his entrepreneurial career. Now, Ola is a big company. Now they have entered into electric vehicles. All of you know, right, the story, isn't it? So, if you understand people's problem, you can be a successful entrepreneur. Look for problems your people are experiencing every single day. It can be your mother, or it can be your family member, or it can be your friends, or it can be your teachers, or it can be anyone around you. If you understand their problem, if you could come out with a kind of solution, then you become successful. This is the secret behind entrepreneurship. Suppose if you are too good at helping organization, then organization will hire you. So what kind of problems an organization will go through? How we can tackle those problems. This is called problem solving. I think most of you here are interested in opting for the option number 2. What is option number 2? Option number 1 is becoming an entrepreneur. Option number 2 is getting employed. If I give you 2 options, becoming an entrepreneur, becoming an employee, which option will you choose? Which option will you choose? If I give you 2 options, becoming an entrepreneur, becoming what you call the
employee. Which option will you choose? Right? Both can be correct. Don't worry. Both can be correct. Right? Both can be correct. But both requires problem solving skill. That is my point. Both requires problem solving skill. So now, all of you are already very good problem solvers. You all know how to solve problem. But how do you solve problem as of now? Can one of you read out the first point that is written in my screen? Can you read out the first point? Read out பண்ணுங்கப்பா, just English word. You just have to read it out louder. That's all. யார் படிக்கிறீங்க? கர்சர் வச்சிருக்கேன், படிங்க. எனக்கு ஒன்னும் கேட்கல, ப்ளீஸ். ட்ரையல் அண்ட் எரர். சோ ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல கூட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம். ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்னா என்ன? அந்த மாதிரி பண்ணா நமக்கு வேலை கொடுப்பாங்களா? ட்ரையல் அண்ட் எரர்னா நம்ம வந்து ஒரு முறையா அணுகிறது இல்ல, ப்ராப்ளத்தை முறையா அணுகிறது இல்ல. இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த சொல்யூஷன் ஓகே ஆகுமா ஆவாதான்னு எனக்கே தெரியாது. ஆனா கூட நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐ வில் ஸ்டில் ட்ரை. தட் இஸ் கால்டு ட்ரையல் அண்ட் எரர். தட் இஸ் கால்ட் ட்ரையல் அண்ட் எரர். சும்மா ட்ரை பண்ணி பாக்குறது. ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க, அதுக்கு 4 ஆன்சர் இருக்கு. எந்த ஆன்சர்னே தெரியல. நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் ஏ கொடுத்து பாக்குறோம். ஓகே ஆகுதா இல்லையான்னு. ஓகே ஆகலன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம பி கொடுப்போம். பியும் ஓகே ஆகலன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஆப்ஷன் சி கொடுப்போம். சியும் ஓகே ஆகலன்னா என்ன ஆச்சு? இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் எங்கதான் இருக்கு? சொல்லுங்கப்பா. கஷ்டமா இருக்கா நான் கேட்கிற கேள்விலாம்? ஆன்சர் எங்க இருக்கு? டீல தான் இருக்கு. 3 தடவை ஃபெயில் ஆயிட்டோம். தெரிஞ்சு போச்சு இந்த 3 ஆன்சர் கிடையாது. இன்னும் ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு. அது என்னது? டி. அப்ப டி தான் ஆன்சர். இந்த மாதிரி நம்ம அணுகிற அப்ரோச் வச்சிருந்தோம்னா இதுக்கு பேர் தான் ட்ரையல் அண்ட் எரர். ஆன்சர் டீல தான் இருக்குன்னு கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்லயே கரெக்டா அடிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, then you are systematic. All of you, do you understand the difference between trial and error and systematic way of problem solving? Trial and errorல கரெக்டா தப்பா நமக்கே தெரியாது, but still we do it. Yes sir. ஆனா சிஸ்டமேட்டிக்ல we know the solution and so we are hitting it correctly. So நீங்க ட்ரையல் அண்ட் எரர் ப்ராப்ளம் சால்வரா இருந்தா உங்களை கம்பெனிஸ் ஹையர் பண்ண ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்களா? கொஞ்சம் சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராப்ளம் சால்வரா இருந்தா கம்பெனிஸ் ஹையர் பண்ணுவாங்களா? சொல்லுங்க. சிஸ்டமேட்டிக். அப்போ அதுக்கு உண்டான வழிமுறை என்ன? சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராப்ளம் சால்விங்னா என்ன? அதை எப்படி நம்ம மாஸ்டர் பண்ணிக்கிறது? அதுதான் இந்த கோர்ஸ். நம்பர் 2 என்ன எழுதிருக்காங்க? ஒன் ஆஃப் யூ கேன் ரீட் இட் அவுட். Decision by opinion. டிசிஷன் பை ஒப்பீனியன். அந்த நிமிஷத்துல யாரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை நம்புறது. அந்த நிமிஷத்துல அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல யாரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை நம்புறது. நம்ம ஒப்பீனியனை நம்பணுமா இல்ல உண்மையை நம்பணுமா? யாராவது சொல்றத நம்பணுமா இல்ல உண்மையை நம்பணுமா? We should go with the facts. If you are a person who is curious about the facts, then you must be data driven. புரியுதா உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ்? If you go with the opinion, you don't require data. இப்ப எல்லாம் இந்த கோர்ஸ்ல என்ரோல் பண்ணுங்கப்பா. வரிசையா என்ரோல் பண்ணியாச்சு. இல்ல சார் 6 Sigma யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Now I am enrolling. There is a big difference. The first one is going with the opinion. Everybody is running. I am also running. The next person is running with a clear purpose. So we need to be fact driven. We need to be data driven. Our decisions must be data driven. Our decision must be fact driven. If you are opinion driven, probably no, you may not be rated on the higher side. But if you are fact driven, if you are data driven, you will be rated on the higher side. Your projects will be respected if you learn to use data. All of you agree with me? Your projects, anything you do in your career will be respected if it is based on data. Number third point. What is third point? Believe people create problems. We always believe people create problems. பிரச்சனைக்கு காரணம் அவர்தான், பிரச்சனைக்கு காரணம் இவர்தான், பிரச்சனைக்கு காரணம் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் தான். We always blame people.
ஒரு தப்பு நடந்துருச்சு, இது எங்க தாத்தாவால தான் இது நடந்துச்சு, எங்க மாமாவால நடந்துச்சு, எங்க அம்மாவால நடந்துச்சு, என் ஃப்ரெண்டால நடந்துச்சு, என்னால நடந்துச்சு. Most of the time, we use these kind of language. That means our ideology is believing that people create problems. If you are having an organization, you wanted to avoid problem, first thing you should do is you must stop blaming people. என்ன பண்ணணும் முதல்ல? You must stop blaming people. அப்ப யாரை சார் blame பண்றது? You blame the systems. Learn to blame the systems. Learn to blame the process. All of you, do you understand what I am talking? புரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Very good, right? Yes, sir. Next point. What is the next point? Business focused and works beyond boundaries. Business focused. எந்நேரமும் நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா we are result oriented, we are target oriented, we are working beyond boundaries. என்னன்னு பண்ணி பார்க்கிறோம். எதுக்கு? we wanted to achieve our target, business results. For example, எனக்கு ரெவென்யூ வந்தாகணும், சேல்ஸ் வந்தாகணும், எனக்கு சேல்ஸ் டார்கெட் இருக்கு, ரெவென்யூ டார்கெட் இருக்கு, நிறைய டார்கெட்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்தாகணும். we are ready to run in work in several shift, but ultimately your results comes from process. கரெக்டா? ultimately your results come from process. இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட் தேவை. That is why you are on a path. 12 வருஷம் ஸ்கூல்ல படிச்சாச்சு, ஒரு 3 வருஷம் காலேஜ்ல படிச்சாச்சு, இன்னும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எதுக்காக? we are expecting certain result. என்ன ரிசல்ட்? ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் சொல்ல முடியுமா நீங்க? what kind of result you are expecting in your journey? அதுதான் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லைன்னா we wanted to be successful. ஸோ ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து மைண்ட்ல வச்சு ஓடிட்டு இருக்கோம். ஆனா அல்டிமேட்லி எவ்ரிதிங் இஸ் எ ப்ராசஸ். யூ ப்ளீஸ் பி டிவோட்டட் டு த ப்ராசஸ். நீங்க ப்ராசஸ கண்ணும் கருத்துமா கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா ரிசல்ட் தன்னால வரும். குறுக்கு வழியில ரிசல்ட் வரணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணோம்னா that will not land you to success. Instead, that will land you to a big failure. So என்ன பண்ணணும்? we must be process focused, we must be customer focused. Results முக்கியம், ஆனாலும் நமக்கு என்ன தேவை? நம்ம ப்ராசஸ் வந்து சரியா இருக்கணும், நம்ம வந்து கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். இந்த 4 விஷயத்த நீங்க கொஞ்சம் கரெக்டா மாத்திக்கிட்டீங்க, உங்களோட எல்லா விஷயத்திலுமே படிச்சா கூட எதுக்காக படிக்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. படிக்கிறது நமக்காக தான் படிக்கிறோம், நம்ம தான் கஸ்டமர், ரைட்? நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக நம்மளே படிக்கிறோம். இது புரிஞ்சுட்டாலே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? we will do our best, right? So இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் very very important in making you employable. So after the training program, we wanted to see all of you as employable graduate. ஒருத்தர் விடாம ஒரு 25 பேர் அட்டெண்ட் பண்றீங்கன்னா 25 பேருமே you will become an employable graduate. Companies would love to hire you. காரணம் என்னன்னா your perspective changes. You will become a strong believer of systematic problem solving. You will be a data-driven decision maker. You will be a data-driven decision maker. And you clearly know that only processes produce results. Results don't come from God directly. Results are not coming from the sky. Where from the results are coming? The results are coming from the processes. Keep your processes strong. Keep your processes highly effective. Keep your processes capable. Results will come automatically. And last but not the least, customer focused. For whom you are doing a job. Right now the training program. For whom we are conducting the training program. யாருக்குப்பா கண்டக்ட் பண்றோம் ப்ரோக்ராம்? இப்போ the Six Sigma training program யாருக்காக கண்டக்ட் பண்றோம்? உங்க காலேஜுக்காக கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமா? Who is the customer here? Us. Students, நீங்க தான். So your requirement matters a lot. Your requirement matters a lot. If I don't understand your requirement and I give importance to something else, do you think the program will be highly successful? Or do you think the program will happen again and again?
என்னப்பா யாரும் பதிலே பேச மாட்டேங்கிறீங்க, நல்லா பேசணும்பா நீங்கெல்லாம். No, sir. நீங்க எஸ் நோ எஸ் நோன்னு எத்தனை வாட்டி சொல்றீங்களோ then that is the motivation, right? யாரும் தூங்க போயில்லையே காலை ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே, ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே? யாருக்காவது நான் கிளாஸ் இருக்குது பாட்டு பாடுற மாதிரி இருக்கா, தூக்கம் வர மாதிரி? அந்த மாதிரிலாம் இல்ல இல்லையா? யா, so you have to let me know on that, right? I could only see ஒரு 2-3 பேர் தான் நீங்க வந்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. So either you have to speak or you have to type in the chat box or you have to be on your video. So what makes you employable? If you want to really understand the answer for the question, you can also consider reading a book called 7 Habits of Highly Effective People. If you participate well in the program, I will give a copy of the book free to you. Now உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் இந்த புக்கை, right? 7 Habits of Highly Effective People. Look at the numbers here. Just 5 years before itself, more than 30 million copies of the book got sold. 30 million copies. 1 million எவ்வளவுப்பா? What is 1 million? 10 lakhs. 1 million only 10 lakhs. 30 million copies years ago. அப்ப there is something inside, very very important, right? அது என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாமா? I'll tell you. I have read the book, so I have understood. The book கொடுத்திருக்க 7 முக்கியமான பாயிண்ட். The first point, you have to be proactive. You have to be proactive while doing everything. கம்பெனில நீங்க உங்க ஜாப்ல இருக்கும்போது கூட, if you are a proactive professional, you will be highly respected. You will be allowed to grow very fast. கம்பெனில உள்ள போகும்போது ஜஸ்ட் ஒரு கிராஜுவேட் இன்ஜினியர் ட்ரைனியா போயிருக்கீங்க, ரைட்? கிராஜுவேட் மேனேஜர் ட்ரைனியா போயிருக்கீங்க. ஆனா உள்ள போன உடனே ஒரு 6 monthsல என்ன பண்றாங்கன்னா, they are allowing you to grow. அதுக்கு காரணம் என்ன? Because you have a proactive approach. யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா, what is the difference between proactive and reactive? Any example? I think proactive means to prevent a problem, future problem. Reactive is reacting after a problem occurs. Proactive is like a preventive approach. Beautiful. Proactive na, you are putting efforts well in advance. You are putting efforts well in advance to avoid the problems. Am I right? முன்கூட்டியே நீங்க என்ன பண்றீங்க? You are putting efforts. For example, இந்த 6 Sigma ட்ரைனிங்ல நீங்க பொறுமையா கூட படிச்சுக்கலாம். ஆனா காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே இந்த ட்ரைனிங்கை நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா, your approach is definitely proactive. கம்பெனில போய் கூட இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே? கம்பெனில போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். கம்பெனில இருக்க உங்களை கொஞ்சம் சில்லியா பார்ப்பாங்க. நடா ஒன்னும் தெரியாம அப்படியே படிச்சுட்டு வந்துட்டாரு. இப்ப திடீர்னு நம்ம ஒருத்தரை பாக்குறோம் வச்சுக்கோங்க, என்ன ஒரு கிராமத்துல இருந்து வந்த மாதிரி அப்படியே இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம ஒரு சொல்லுவோம் ஜென்ரலா. இஸ் இட்? சோ காரணம் என்னன்னா, நம்மளோட லாங்குவேஜும் அவங்களோட லாங்குவேஜும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸ்லாங் வேற மாதிரி இருக்கும். தி அப்ரோச் வேற மாதிரி இருக்கும். So similarly, if you are proactive, you will take efforts on your own to avoid problems and prevent problems. Ana there are certain professionals who will wait for the problems to happen. Who will wait for the problems to happen. இந்த படத்துல ஏதோ ஒரு படத்துல சொல்லுவாரு, வந்தா பாத்துக்கலான்னு. கமல் தானே சொல்றாரு அந்த மாதிரி, ரைட்? சோ வரட்டும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு. So that is reactive. That is reactive. Let the problem happen. Let the customer make a complaint. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம பாத்துக்கலாம்னா ரியாக்டிவ், ரைட்? சோ கம்பெனிஸ்ல ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் டெஃபினட்டா இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளம்ஸை நீங்க ப்ரோஆக்டிவாவும் சரி பண்ணலாம், ரியாக்டிவாவும் சரி பண்ணலாம். டெல் மீ விச் இஸ் குட் ஃபார் த கம்பெனி. ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கு அப்புறம் போய் சரி பண்றது. ஒரு ப்ராடக்ட் தயார் பண்றாங்க, தப்பா தயார் பண்ணிடுறாங்க, அதுக்கப்புறமா போய் சரி பண்றீங்க. இன்னொன்னு, தயார் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது யூ மேக் ஷுர் ஒன்லி குட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட். எதுப்பா இதுல நல்ல அப்ரோச்? ப்ரோஆக்டிவா ரியாக்டிவா? அவ்வளவுதான். சோ நீங்க ஒரு கம்பெனி நடத்துறீங்க அப்படின்னா, ப்ராடக்ட ஒரு தடவை தயார் பண்ணும் பொழுதும் அதுல மிஸ்டேக் பண்ணி சரியா பண்ணீங்கன்னா, உங்க ப்ராடக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குவாலிட்டி இருக்காது. ரெண்டாவது உங்க பிசினஸ்ல ப்ராஃபிட்டும் இருக்காது. எதுக்காக பண்றீங்களோ அந்த பர்பஸே லாஸ்ட் ஆயிடும்.
So that is why, we all have to be proactive. இப்ப நாளைக்கு ஒரு முக்கியமான இன்டர்வியூக்கு போனோம், நம்ம முதல் நாளே எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். இல்லைன்னா ஆல்வேஸ் நாளைக்கு காலையில எழுந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். எது பெட்டர்? முதல் நாளே எடுத்து வைக்கிறது பெட்டரா, இல்ல அன்னைக்கு காலையில நம்ம எடுத்து அறிபறியா எடுத்துட்டு ஓடுறது பெட்டரா? I'm expecting an answer. Always when I ask a question, I'm expecting an answer. The day before the interview. The day before. முதல் நாளே நீங்க நாளைக்கு என்ன ட்ரெஸ் போடணும்னு முடிவு பண்ணிடுங்க. வண்டியில பெட்ரோல் இருக்கான்னு செக் பண்ணிடுங்க. சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் அப்டேட்டடா இருக்கா ஃபைல்லன்னு செக் பண்ணிடுங்க. உங்க பயோடேட்டா எல்லாம் சைன் ஆயிருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. உங்க போட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. And now you are proactive. ஸ்ட்ரெயிட்டா கம்பெனி இன்டர்வியூ ஸ்பாட்டுக்கு போயாச்சு. அப்பதான் சர்டிபிகேட் 2 சர்டிபிகேட்டை மிஸ் பண்ணிட்டு வந்த ஞாபகம் வருது. Now you are reactive. போற வழியிலே பைக் நின்று போகுது பெட்ரோல் இல்லாம. பெட்ரோல் போடலான்னு பார்த்தா பாக்கெட்ல காசு இல்ல. Now you are reactive. All of you hope all of you understand the difference, right? So which is better? Every single situation, even the situation is small, try to be on the proactive side, not on the reactive side. என்னடா இவர் 6 சிக்மா நடத்துறேன்னு சொல்லிட்டு கதை சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்காதீங்க. 6 சிக்மாவும் இதுவும் ஒண்ணுதான். நீங்க என்ன படிச்சாலும் அல்டிமேட்டா நீங்க லேண்ட் ஆகுற விஷயம் இதுதான். அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா you know the meaning why you are studying each and every subject. Number 2, ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னப்பா எழுதிருக்கீங்க? செகண்ட் பாயிண்ட், begin with an end. Begin with an end in mind. ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது இது எங்க போய் முடியும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இப்ப நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு டூர் போலான்னு முடிவு பண்றோம். முதல்ல நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன? எல்லாரும் டூர் போலான்னு யோசிக்கிறோம். டெஸ்டினேஷன். ஊட்டிக்கு போலாமா, கொடைக்கானல் போலாமா, இல்ல சிங்கப்பூர் போலாமா, மலேசியா போலாமா? அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்மளோட பிளானே அமையும். போய் சேரும் போது பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம்னா பிளானே போட முடியாது. ஆமா, கரெக்ட் இல்லையா? உங்களோட ஜேர்னி, உங்களோட லேர்னிங் ஜேர்னி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாருமே உங்களோட லேர்னிங் ஜேர்னி எடுத்துக்கோங்க. எத்தனை வருஷம் உங்களோட ஜேர்னி டியூரேஷன்? எல்கேஜில ஆரம்பிச்சது இன்னும் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு, படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க நீங்க. கரெக்டா? எங்க போய் சேரணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? இஸ் தட் டெஸ்டினேஷன்? ஏன்பா இப்ப நீங்க டெஸ்டினேஷன் ரொம்ப கிளியரா இருக்கணுமா, இல்ல ஒரு வேகா இருந்தா கூட பரவாயில்லையா? சிங்கப்பூர் போனா போதும்னு முடிவு பண்ணா போதுமா, இல்ல சிங்கப்பூர்ல எந்த சிட்டிக்கு போகணும்னு தெரியணுமா? கிளியரா இருக்கணும் இல்லையா? சோ அந்த கிளாரிட்டி உங்களுக்கு வந்துருச்சா? ஹேவ் யூ காட் த கிளாரிட்டி? ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம அப்படியே வேகாவே இருக்க முடியாதுப்பா. சரி, சிங்கப்பூர்ல போய் விசாரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பண்ணலாம். யூ மைட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். கரெக்டா? யூ மைட் வேஸ்ட் யுவர் மணி. ஃபைனலி யூ மைட் வேஸ்ட் யுவர் லைஃப் ஆல்சோ. எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணலாம் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஏன்பா பணத்தை வேஸ்ட் பண்ற, எங்க அப்பா சம்பாதிச்சிருக்காரு, ஏன்பா நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ற, எனக்கு எந்த வேலையுமே இல்ல, இப்படின்னு நீங்க எல்லாத்தையும் பரவாயில்ல வேஸ்ட் பண்ணலாம் நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃபைனலி யூ வில் எண்ட் அப் வேஸ்டிங் யுவர் லைஃப். Because all of us has got limited resource. Time is also a resource. Life is also a resource. Because life is also limited. யாராவது இங்க அப்படியே சாகா வரம் பெற்றிருக்கீங்களா? யாராவது? அப்படிலாம் இல்ல. எல்லாருக்கும் லிமிட்டட் தான். நம்ம சும்மா இஷ்டத்துக்கு எனக்கு ஒன்னும் வயசாகல, நான் சின்ன பையன் தான், நான் நிறைய வேஸ்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சீங்கன்னா they will come where you will realize all your mistake. Understand? So the second point, all of you do you understand why it is very important to always start with an end in mind? That means you need to be goal oriented. என்ன வேணா பண்ணுங்க. It can be your life or it can be a small internship you are doing in a company. If you don't have a proper goal, you cannot have a plan. If you don't have a plan, then you will end up wasting everything, including your time, including others' time, and then finally everything will appear as waste. Is that second point very clear? Yes, sir. Right. What is third point? Prioritize. Prioritize என்ன? எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்? இன்னைக்கு மத்தியானம் செமிஃபைனல் மேட்ச் இருக்கு, கரெக்டா? செமிஃபைனல் இந்தியாவும் இங்கிலாண்டும் விளையாடுறாங்க, கரெக்ட் தானே? அது நமக்கு முக்கியமா, இல்ல நம்ம வேலையை பார்க்கறது நமக்கு முக்கியம்? There is a choice, isn't it?
சோ நாளைக்கு உங்களுக்கு திடீர்னு நீங்க ஃபைனல் இயர் படிச்சிட்டு இருக்கும் போது 3 கம்பெனில இருந்து ஜாப் ஆஃபர் வரலாம். கம்பெனி A, கம்பெனி B, கம்பெனி C. Now which is going to be important for you out of the 3? Because you cannot have all the 3. கரெக்ட் தானே? 3 ஆஃபரையும் நான் ஒத்துக்கிறேன் சார் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. நீங்க எதனா ஒண்ணுதான் சூஸ் பண்ணி ஆகணும். அப்போ எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க? எப்படி சூஸ் பண்ணுவீங்க? 3ஐயும் ஒரு டப்பால போட்டு குலுக்கி போட்டு சாமி முன்னாடி கும்பிட்டு கையை விட்டு ஒண்ணு எடுத்துடலாமா? இந்த கம்பெனில சேர்ந்துலான்னு அப்படியும் பண்ணலாம். இல்ல இத நீங்க பிரியாரிட்டைஸ் பண்றதுக்கும் வழிமுறை இருக்கு. இதெல்லாம் இந்த புக்ல எழுதியிருக்காரு அவரு. பிரியாரிட்டைஸ் பர்சனல் லைஃப்ல பிரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும்னா நம்ம எதெல்லாம் எப்படி நம்ம முடிவு எடுக்கணும்? திடீர்னு லைஃப்ல ஒரு சிச்சுவேஷன் வரலாம், பிரச்சனைகள்லாம் வரும். எல்லாருக்கும் லைஃப்ல ப்ராப்ளம் வருமா வராதப்பா? கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இல்ல அம்மாவா? திடீர்னு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து நிப்பான் ஒருத்தன். எதனா ஒண்ணுதான், எது வேணும்? அப்ப நீ முக்கியமான முடிவு எடுத்தாகணும். அது பிரியாரிட்டைசேஷன். கரெக்டா இல்லையா? ஃபேமிலியா ஃப்ரெண்ட்ஸா? Now it is prioritization. So அப்ப எப்படி நீங்க அந்த சிச்சுவேஷன்லாம் ஹேண்டில் பண்றீங்க? This is going to make a big difference in your career. அதுக்கெல்லாம் இந்த ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கும் டூல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்குமா இல்லையா? சார் பிரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும்னா இந்த டூல் யூஸ் பண்ணணும் சார். அப்ப வேலை ஈஸியா இருக்கும். ஒரு ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணணும்னா என்ன டூல் யூஸ் பண்ணணும்? ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணணும்னா என்ன டூல் யூஸ் பண்ணணும்? ஸ்க்ரூ டிரைவர். இல்லப்பா ஸ்க்ரூ டிரைவர் எல்லாம் கிடையாது, நீ ஏன் கையிலேயே டைட் பண்ணுனா நீயும் நினைக்கலாம் இது என்ன ஸ்க்ரூ தானே டைட் பண்ணிடலான்னு. ஆனா டைட் பண்ணும்போதுதான் என்ன தெரிய வரும்? கையில ரத்தம் வர்றதை பார்க்க முடியும். கரெக்டா? டைட் பண்ணும்போதுதான் மத்தவன் உன்னை பார்த்து சிரிக்கிறத பார்க்க முடியும். என்னடா இவன் இந்த வேலையை கூட தெரியாம, ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர்ல செய்யற வேலையை கூட தெரியாம கையில செஞ்சுட்டு இருக்கான், கிச்சன்ல இருக்கிற ஸ்பூனை வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு people will laugh at you. So what is very important? You should learn to use the appropriate tools. என்ன வேலை செஞ்சாலும் அதுக்குன்னு ஒரு டூல்ஸ் இருக்கு. நீங்க படிக்கிற சப்ஜெக்ட் எல்லாமே வந்து provides hundreds of tools. All of you agree with me? எக்கச்சக்க சப்ஜெக்ட்ல நீங்க நிறைய விஷயம் படிக்கிறீங்க. Each and everything is a tool. அப்ப டூல்னா என்ன? Anything that is your job. Am I right? உங்களோட வேலையை எளிமையாக்கிச்சுன்னா, அதே நேரம் உங்க வேலையில ரிசல்ட்டை பெர்ஃபெக்டா கொண்டு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன? டூல். நான் ஒரு எக்ஸல் டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்றேன். அதுல நீங்க ஒரு 10 நம்பரை போடுறீங்க. அந்த 10 நம்பரோட எல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியே வருது. ஆவரேஜ் ஆஃப் த நம்பர், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த நம்பர், மேக்ஸிமம் ஆஃப் த நம்பர், மினிமம் ஆஃப் த நம்பர் எல்லாமே வருது. Now the template I gave you is actually a tool. கரெக்டா? நீ ஒன்னும் மண்டையை பிரேக் பண்ண வேண்டிய வேலை இல்ல. நீ அந்த டெம்ப்ளேட்ல போய் அந்த 10 நம்பரை போட்டாலே அந்த டெம்ப்ளேட் என்ன பண்ணுது? ரிசல்ட் கொடுத்துருது. Now that is a tool. Learn to learn the tools and learn to use the tools. Slowly you will become a professional. உங்களால எல்லாமே பண்ண முடியும். All of you, do you understand what is prioritization? Yes, sir. எது முக்கியமோ அதான் முக்கியம். First things first. First things 2 இருக்குன்னா எது நம்பர் 1ல இருக்கணுமோ அதான் நம்பர் 1ல இருக்கணும். ரைட். திங்க் வின் வின். 4வது என்ன போட்டிருக்கேன்? திங்க் வின் வின். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? திங்க் வின் வின்னா மேக்கிங் த சிச்சுவேஷன் பெனிஃபிஷியல் டு போத் பார்ட்டிஸ். நீங்க எந்த ரிலேஷன்ஷிப் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன். பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன் ரிலேஷன்ஷிப் should be beneficial to both the parties. நான் சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா? குழந்தைங்கனால பெத்தவங்களுக்கு பயன் இருக்கணும், அதே மாதிரி பெத்தவங்களாலையும் குழந்தைங்களுக்கு பயன் இருக்கணும். இது இல்லைன்னா அங்க ரிலேஷன்ஷிப் வீக்காட். நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க, நீங்களும் ஒரு ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து 2 பேர் பார்ட்னர். 2 பேருக்குமே அந்த பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப்னால பெனிஃபிட் இருக்கணும். அப்பதான் உங்க பார்ட்னர்ஷிப் என்ன ஆகும்? கண்டினியூ ஆகும். Consider employer-employee relationship. Consider employer-employee relationship. Employer has to give a handsome salary. 5 lakhs per annum should be the starting salary. இல்லையா? அப்படின்னா நல்லா இருக்கும். 5 lakhs, 6 lakhs, 8 lakhs per annum. அந்த ரேஞ்சில ஸ்டார்டிங் salary தான் நல்லா இருக்கும். Company, do you understand? Company will also expect the win-win scenario while giving you the job offer. சொல்லுங்கப்பா, this is very important question to all of you. Yes, sir.
கம்பெனி உனக்கு ஜாப் ஆஃபர் கொடுக்குறான். ஒரு 1 lakh per annum, மாசம் 10,000 சம்பளமா, பரவாயில்ல, ஒழிஞ்சு போகுதுன்னு கொடுத்துருவான். பட் 5 lakhs per annum, 8 lakhs per annum, 10 lakhs per annum, இந்த மாதிரி பெரிய பேக்கேஜை நீங்க அட்ராக்ட் பண்ணணும்னா கம்பெனி வில் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்ட் டு கெட் பேக் த மணி த்ரூ யுவர் ஸ்கில்ஸ். அதுக்கு நீங்க உங்களை தயார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, இல்ல ஆல்ரெடி பண்ணிட்டீங்களா, இல்ல இன்னும் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? That is very important. All of you understand the meaning of thinking win-win? Yes, sir. Next point, listen to get listened. கவனிக்கணும். பிறந்த குழந்தைய பாத்திருக்கீங்களா? எங்கேயாவது சின்ன குழந்தை 1 மாசம் 2 மாசம் 3 மாசம், நம்ம எல்லாம் அந்த ஸ்டேஜை கடந்து வந்தோம் இல்லையா? லைட்டா சொடக்கு போட்டா கூட திரும்பி பார்க்கும். கரெக்டா இல்லையாப்பா? ஆட்டுக்குட்டி நிக்குது, சொடக்கு போட்டோம்னு வச்சுக்க, டக்குன்னு திரும்பி பார்க்கும். நம்மளும் அந்த மாதிரி கவனிக்கிறோமா? கிளாஸ்ல எல்லாம் நல்லா கவனிப்பீங்களா? நீங்களா கிளாஸ் நடத்தும் போது நல்லா கவனிப்பீங்களா? சொல்லுங்கப்பா. நல்லா கவனிப்பீங்களா? இல்ல ஒரே நேரத்துல 2 கிளாஸ் அட்டன் பண்றது, இந்த பக்கம் கிளாஸ் அந்த பக்கம் கிரிக்கெட் மேட்ச், இல்ல மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுவோமா? Most of the time we give importance to many things at a time. Finally we fail to listen. இல்லையா? அப்படிதான் நடக்குது நிறைய விஷயங்கள்ல. அந்த கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆகும்போது listening is an important an art. அது நம்ம கிட்ட இன்பில்ட். ஆக்சுவலி குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம எல்லாம் நல்லா தான் கவனிச்சோம். ஆனா நாளாவ இப்ப நம்ம எல்லாம் சோசியல் மீடியால தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? சோசியல் மீடியால. ஆனா அங்க போயாவது ஒழுங்கா போக்கஸ்டா இருக்குமானா? இல்ல, ஒண்ணு பார்த்துட்டே இருப்போம், அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு. So we have to be very very careful. So fourth point is listen to get listened. நீங்க இன்னைக்கு கவனிச்சீங்கன்னா தான் நாளைக்கு நீங்க பேசுறத கவனிப்பாங்க. If you are not listening, you cannot learn. லிசன் பண்ணாதான்ப்பா லேர்ன் பண்ண முடியும். கரெக்டா இல்லையாப்பா? லிசன் பண்ணாதான் லேர்ன் பண்ண முடியும். நான் லிசன் பண்ண மாட்டேன், ஆனா நான் லேர்ன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நடக்காது. ஸோ லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா நாளைக்கு people will learn from you. That is the meaning of 5th point. Just give me 1 minute. Oh, there is some visitor here. I'll just come back. Okay. Sorry, there is a small interruption. So என்ன பாயிண்ட் பேசிட்டு இருந்தோம்? We are talking about Listen to get listened. Listen to get listened, right? So உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் listening is a step prior to learning. நல்லா புரியும். Listening is a step prior to learning. So நீங்க எல்லாம் நல்லா லிசன் பண்ணுவீங்களா, இல்ல லிசனிங் கொஞ்சம் போரா தான் இருக்குமா? What is your belief about you? நல்லா லிசன் பண்ணுவீங்களாப்பா எல்லாரும்? Yes, sir. Yes, I wanted to test it. நீங்க எல்லாம் லிசன் பண்றீங்களா இல்லையா? With a small activity, right? I have a small task. நான் என்ன சொல்றேனோ அதை அப்படியே திருப்பி சொல்லணும். That is the task. All of you, will you participate? Whatever I'm telling, you just have to repeat. திருப்பி தானே சொல்லணும், சொன்னது அப்படியே திருப்பி. அவ்வளவுதான், சொன்னது அப்படியே ரொம்ப சுலபம். So I just wanted to check whether you people are listening to me very carefully. So நீங்க எல்லாருமே உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க and also come on video. Unmute பண்ணிக்கோங்க so that you can speak, I can hear, and also be on video so that I can also know what are you doing. So I will read out alphabets. Alphabets I will just tell them one by one, A, B, C. So whatever alphabet I am telling, you just have to repeat it. You have to know. நான் என்ன சொல்றேனோ அதை அப்படியே திருப்பி சொல்லணும். நான் ஏன்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லணும்? சொல்லுங்கப்பா. நான் ஏன்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லணும்?
அப்படின்னா நீங்க ஒழுங்கா லிசன் பண்ணீங்கன்னு அர்த்தம். நான் ஏன்னு சொல்லி நீ வேற ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா கவனிக்கலன்னு அர்த்தம். ரைட்? தென் நெக்ஸ்ட் லெட்டர் பி. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இஸ் கோயிங். நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் நான் என்ன சொல்ல போறேன். ஏன்னு நான் சொன்னா நீங்க ஏன்னு சொல்லணும் திருப்பி. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் இஸ் தென் பி. தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சி. நான் சின்னு சொன்னா நீங்க எல்லாரும் கிளாப் பண்ண. All of you understand? புரிஞ்சுச்சாப்பா? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவ்வளவுதான், இன்னொரு வாட்டி சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, ப்ளீஸ் அன்மியூட், be on video. நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்கணும். Let me see how good you are in listening. All of you unmute yourself. பரவாயில்ல, அதாவது வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தா பரவாயில்ல. சரி போய் போடுற இது அப்படியே இங்க கேக்குறதுல நீ அந்த கார்னர் போடடி, அப்படியே இதுக்குள்ள கேக்குதா? இதெல்லாம் நீங்க எனக்கு முன்னாடியே சொல்லி இருந்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கீங்களா? அப்படியா? அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ரைட். So we'll start the activity, right? Okay. வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டேன். வீடியோ சார் என்ன பிரபாகர் சொல்லுங்க. சார் நான் லீவ் பண்றேன் சார். ஜஸ்ட் you can make me host and leave. ஆல்ரெடி மேட் சார். கண்டக்ட் பண்ணிக்கோ. ஓகே ஓகே சார். थैंक यू Okay. So A 25 பேரோட சவுண்ட் மாதிரி தெரியல எனக்கு. ஏதோ 4-5 பேர் ஏன்றீங்க. ஏதோ ரைட். உங்களுக்கு கவனிக்க முடியல, தெரியுதா உங்களுக்கு எவ்வளவு சிக்கல் இருக்கு? லிசனிங்ன்றது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் பி. ஏன்னு எல்லாம் சொல்றீங்க. Now clap. யாராவது ஒருத்தர் நான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ரீகால் பண்ணுங்க. யாராவது ஒருத்தர், வாட் வாஸ் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரிஜினல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? சி சொன்னதான கிளாப் எதுக்கு எல்லாரும் கிளாப் பண்ணீங்க? சோ அப்ப என்ன தெரியுது, நம்ம லிசனிங்ன்றது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. Listening is not an easiest skill, isn't it? You have to be very careful. பாக்குறத தான் நம்புவோம், கேட்கறத விட பாக்குறத தான் நம்புவோம். கிளாப் பண்ணணும், so you have to be very focused when you really wanted to listen. கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து கவனிங்கப்பான்னு சொல்லிடுறாங்க, ஆனா அது அவ்வளவு ஈஸியான வேலை இல்லை. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. கவனிங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க, ஆனா நமக்கு அவங்க பேசுறதை விட நமக்கு நம்ம பாக்குறது தான் நம்மளை வந்து பாதிக்கும் பயங்கரமா. So that is why I'm suggesting you to be on video, only look at my slide. இதை விட்டுட்டு நீங்க அங்க பக்கம் அங்க மத்த விஷயங்கள் எல்லாம் சுத்தி வச்சுட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, you cannot listen, right? So hope everybody understand. Listen to get listen. ஏன்னா இன்னைக்கு கவனிச்சாதான் நாளைக்கு நீ பேசும்பொழுது மத்தவங்க கவனிப்பாங்க. It can be, your interview. நல்லா கவனிங்க, உங்க இன்டர்வியூல they will ask you to speak, am I right? And the HR will observe you. நீங்க பேசும் பொழுது அது வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ற லெவல்ல இருக்கணும். That is the meaning of listen to get listened. பிசினஸ்ல நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும்னா உங்க கஸ்டமரை நீங்க லிசன் பண்ணணும். இதான்பா என் கம்பெனில நான் வச்சேதான் சட்டம் அப்படின்னு சொன்னா உங்க கம்பெனி பெரிய லெவல்ல வந்துருமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோக்கியா மொபைல் போன். நோக்கியா எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஃபேமஸான கம்பெனி தானே நோக்கியா. ஒரு எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நோக்கியா வாஸ் நம்பர் 1? ஒரு 10 years இருக்குமா? 10 years இருக்கலாம் இல்லையா? 10 years before நோக்கியா வாஸ் தி நம்பர் 1 பிராண்ட். சினிமால பாட்டுலாம் வந்துச்சு நோக்கியான்னு, வந்துதான் இல்லையாப்பா? கண்ணும் நோக்கியான்னு பாட்டே வந்துச்சு இல்லையா? சோ நோக்கியா வாஸ் நம்பர் 1. ஆனா இன்னைக்கு நம்பர் 1 எங்க இருக்கானே தெரியல. காரணம் என்ன? புவர் லிசனிங்.
கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைன்றத கவனிக்க தெரியல. கஸ்டமர் வாண்டட் ஆண்ட்ராய்டு, கஸ்டமர் வாண்டட் ஆண்ட்ராய்டு. ஆண்ட்ராய்டு தான் நமக்கு தேவைப்படுது. எல்லாத்தையும் இப்படி 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 நமக்கு ஸ்கிரால் பண்றதுக்கு நமக்கு ஆண்ட்ராய்டு தான் தேவைப்படுது. ஆனா அவன் என்ன சொன்னான், நீ பட்டன் வச்சுக்கிட்டு தான் நீ போன் பார்க்கணும் அப்படின்னா. And now Nokia was kicked out for that reason. Similarly, if you also wanted to be preferred by your employer, you should be a very good learner, for which listening is the basic. And number 6 என்ன எழுதிருக்கு? What is number 6? சீக்கிரம் பாருங்க, நிறைய டைம் எடுக்கிறீங்க. நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன்னா 2 நிமிஷம் கழிச்சு தான் பதில் சொல்றீங்க. 2 நிமிஷமா போய் 20 நிமிஷம் போயிடுது. டக்குன்னு ஏதோ ஒன்று அடிச்சு விடுங்க, ரைட்டோ தப்போ. வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட்? சினர்ஜைஸ். அப்படின்னா என்னன்னா, தமிழ்ல ஒருமுகப்படுத்துறது. நம்மளோட சிந்தனை, கவனம், நம்ம செயல் எல்லாமே நம்மளோட தேவையை நோக்கி இருக்கணும். கரெக்டா? தேவை எங்க இருக்கு? நம்பர் 2ல இருக்கு. நம்பர் 2ல என்ன இருக்கு? நம்ம இலக்கு. அதை நோக்கிதான் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோமா? நம்மளோட முயற்சி, நம்மளோட ரிசோர்சஸ் எல்லாம் நம்ம அங்கதான் ஸ்பெண்ட் பண்றோமா? நம்ம எஃபர்ட்லாம் அங்கதான் போட்டுட்டு இருக்கோமா? நம்ம டைம் அங்கதான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமா? நம்ம அதை நோக்கிதான் சிந்திக்கிறோமா? நான் சொல்ற விஷயம் புரியுதா உங்களுக்கு? நீங்க காலையில எழுந்த உடனே, காலையில எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கீங்க எல்லாரும்? 9 மணிக்கு, 8 மணிக்கு, சில பேர் 7 மணிக்கு, சில பேர் 6 மணிக்கு, ஒரு சில பேர் 5 மணிக்கு. கரெக்டா? நைட் எத்தனை மணிக்கு தூங்க போறோம்? ஒரு சில பேர் 8:30க்கெல்லாம், ஒரு சில பேர் 9 மணிக்கு, ஒரு சில பேர் 10 மணிக்கு, ஒரு சில பேர் 12 மணிக்கு. 12 மணிக்கு மேலேயும் தூங்காம இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. 1 மணி வரைக்கும் போன் பாக்குறது, 2 மணி வரைக்கும் போன் பாக்குறது. என்னோட கேள்வி என்னன்னா, காலையில கண்ணு முழிச்சதுல இருந்து நைட்டு தூங்க போற வரைக்கும் ஆர் யூ சினர்ஜைசிங் யுவர் செல்ஃப்? சினர்ஜைஸ்னா என்னன்னு தெரியும்ல? இப்பதான் சொன்னேன். நம்மளோட முயற்சி, நம்ம சிந்தனை எல்லாமே நம்ம தேவையை நோக்கி இருக்கணும். அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னு தெரியணும். அதை உண்மையிலே செய்யணும். அந்த மாதிரி செய்றீங்களா? சரி, இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறேன். எவ்வளவு நேரம் ஒரு நாளைக்கு சோசியல் மீடியால டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம்? கஷ்டமான கேள்விதான், பதில் சொல்லுங்க. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் சோசியல் மீடியால எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? நீங்க ரொம்ப நல்ல பசங்களா இருந்தா தெரியாம இருக்கலாம். ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப், இன்னும் நிறைய இருக்கும். இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும். சோ இதுல எல்லாம் எவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம்? ஆன் ஆவரேஜ் எவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம்? ஒரு 20 minutes? Yes. 2 hours? Yes. இல்ல more than that? 4 hours? சும்மா சொல்லுங்கப்பா, பயப்படாதீங்க. நான் ஒன்றும் பண்ண போறது இல்ல. I'm not going to inform your parents or anyone. சும்மா ட்ரைனிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். மினிமம் 2 hour, மேக்ஸிமம் எவ்வளவு நேரம் போவோம்? உங்கள்ட்ட கூட சொல்ல வேணாம், பொதுவா சொல்லுங்க. மினிமம் 2 hours, மேக்ஸிமம் 5 to 6 hours. 5 to 6 hours. So minimum 2 hours, maximum 6 hours. நமக்கு இருக்கிறதே கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 to 14 hours தான். அதுல நம்ம மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் we are spending in social media. ஹானஸ்டா சொல்லுங்க, are we synergizing? சோசியல் மீடியால போயும் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமா? இல்ல அடுத்தவன் போடுற வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கோமா? அடுத்தவன் போடுற வீடியோ உண்மையிலேயே என்னோட லைஃபுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா? என்னோட தேவையை நோக்கி இருக்காது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் ரியலி குட். நிறைய பண்ணுங்க, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க சோசியல் மீடியாலயே. அப்படி இல்லாம நீங்க சம்பந்தம் இல்லாததெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணல? சினர்ஜைஸ் பண்ணல. உங்க கண்ணு, உங்க மூக்கு, உங்க காது, உங்க வாயு எல்லாம் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு சின்க்ரோனஸ்டா ஒர்க் ஆகுது. கரெக்டா இல்லையா? கண்ணு பாக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, கால் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, நீங்க முன்னோக்கி போயிட்டே இருக்கீங்க. இதெல்லாம் ஒரு கனெக்டடா இல்லாம இருந்தா நம்மளால லைஃபை லீட் பண்ண முடியுமா? கஷ்டம், ரைட்? சோ சினர்ஜைசிங் மீன்ஸ், கம்பெனில சினர்ஜைஸ்னா என்னன்னா, எக்கச்சக்க ரிசோர்ஸ் இருக்கும் கம்பெனில. கரெக்டாப்பா? சப்போஸ் உங்களை ஒரு நல்ல பெரிய ஆட்டோமோட்டிவ் கம்பெனில ஹையர் பண்ணிட்டாங்கப்பா, வோல்க்ஸ்வேகன், ஜெர்மன் பிராண்ட். அவன் உங்களை ஹையர் பண்ணிட்டான். அங்க ரிசோர்ஸ் நிறைய இருக்குமா இல்லையா?
நீ என்ன பண்ணணும்னாலும் அவனால வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியும். ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு 85 lakhs தேவைப்படுது. அவனால கொடுக்க முடியுமா முடியாதா? கொடுக்க முடியும். ஆனா அவன் என்ன பார்ப்பான், நீ பண்ற வேலை அவனுக்கு தேவையான்னு பார்ப்பான். கரெக்டா இல்லையா? தட் இஸ் கால்டு சினர்ஜைசிங். நீங்க பண்ற ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்ஸ், நீங்க பண்ற ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ், அது அவங்களோட நம்பர் 2 கூட சினர்ஜைஸ் ஆகுதா? சினர்ஜைஸ் ஆனா your project will be funded, your project will be respected, you will be respected, they will allow you to grow. அங்கேயும் போய் நம்ம சோசியல் மீடியா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுங்க 6 மணி நேரம் கம்பெனிக்குள்ள இருந்து, சினர்ஜைஸ் ஆகலன்றது கிளீனா தெரிஞ்சிடும் இல்லையா? நல்லா கவனிங்க, சோசியல் மீடியா பாக்குறது மட்டும் தப்பு இல்ல. சோசியல் மீடியா பாக்குறது மட்டும் தான் தப்பா? நம்ம நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்றோம் இல்லையா? There are many other mistakes we do. இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் if your employees are doing, will you tolerate? கம்பெனில உள்ள வந்து உட்கார்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லே கிடையாது. will you support such project? நீ தான்ப்பா கம்பெனி ஓனரு, நீ தான் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட், சென்னை டிவிஷனுக்கு நீ தான் ஹெட். அங்க வந்து உங்க சென்னை டிவிஷன்ல ஒரு 8 ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு. 8 ப்ராஜெக்ட்டுமே நாட் யூஸ்ஃபுல் டு த கம்பெனி. முதல் வேலை நீங்க என்ன செய்வீங்க? You will stop the nonsense, am I right? Because you want synergy. 10,000 பேர் வேலை செய்யறான், 10,000 பேரும் யூஸ்ஃபுல்லான எனக்கு தேவையான வேலையை தான் செய்யணும். நல்லா புரியுங்க. இதை நான் எதுக்கு உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா, கம்பெனிக்குள்ள நீங்களும் போறீங்க, am I right or not? நீங்களும் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறீங்க. அப்ப உங்க ப்ராஜெக்ட் அங்க சிங்க் ஆகணுமா ஆகக்கூடாதா? சிங்க் ஆகாத ப்ராஜெக்டை ஏதாவது கம்பெனி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களான்னா பண்ண மாட்டாங்க. யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனாலதான் யூ ஹாவ் டு பி ப்ரோஆக்டிவ். அதனாலதான் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ கோல். அதனாலதான் யூ நீட் டு ப்ரையாரிட்டைஸ் தட். அதனாலதான் யூ ஹாவ் டு திங்க் வின். தட்ஸ் வை யூ ஹாவ் டு லிசன் அண்ட் லேர்ன். புரியுதா உங்களுக்கு? இதெல்லாம் இன்டர் கனெக்டட். எவ்ரி திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரொஃபஷனலா சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும்னா பர்சனல் லைஃப்ல நம்ம இதெல்லாம் கடைபிடிக்கணும். பர்சனல் லைஃப்ல கடைபிடிக்கும் போது நமக்கு அது பழக்கமா மாறிடும். அதுக்கப்புறம் ஒருத்த வந்து நம்மள தப்பு பண்ண சொன்னா கூட நம்மளால பண்ண முடியாது. people respect such skills. அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் ஃபைனலி தி லாஸ்ட் பாயிண்ட், கடைசி பாயிண்ட் என்ன போட்டிருக்காரு அவரு? ஷார்பனிங் த சா. அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம்? ஷார்பனிங் த சானா தமிழ்ல கத்தின்னு இருந்தா அது எப்படிதான் இருக்கணும்? ஷார்ப்பா தான் இருக்கணும். அப்போ ஒரு இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொன்னா எப்படிதான் இருக்கணும்? இன்ஜினியரா இருக்கணும். கிராஜுவேட்னு சொன்னா எப்படி இருக்கணும்? எம்ப்ளாயபிளா இருக்கணும். நீங்க எம்ப்ளாயபிள்னா என்னன்னா, கம்பெனிக்கு என்ன தேவையோ, என்ன மாதிரியான ரிசல்ட் தேவையோ அந்த ரிசல்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய திறமை உங்ககிட்ட இருக்கணும். அதுக்கு நீங்க டிஃப்ரெண்ட் டெசிக்னேஷன் வச்சுக்கோங்க. somebody will be design engineer, somebody will be marketing manager, somebody will be operations manager, somebody will be quality control manager, somebody will be product developer, somebody will be a scientist. ஏதோ ஒண்ணு. ஆனா எப்படி இருக்கணும்னா, எனி மொமெண்ட் கத்தினா அது ஷார்ப்பா தான் இருக்கணும். கத்தினா அது ஷார்ப்பா தான். உங்க நாலேஜை நீங்க அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். உங்க நாலேஜை நீங்க அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். இது அந்த காலத்துல எழுதின பழமொழி இன்னைக்கும் உதவுது. அந்த காலத்துல திடீர்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா போர் வரும்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க, நாளைக்கு போர் அப்படின்னு. கரெக்டா? அந்நேரம் போய் நீங்க வந்து உங்க டூல்ஸ் எல்லாம் ஷார்ப் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா? நடுராத்திரில போய் இல்லப்பா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி 2 நாள் கழிச்சு வாப்பான்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. உங்களுக்கும் அதே மாதிரிதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருமா வராதாப்பா? உங்களுக்கு எல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்னைக்கு ட்ரைனிங் முடிச்ச மறுநாளே வரலாம். லீன் சிக்ஸ் சிக்மா எல்லோ பெல்ட் சர்டிஃபைட் கேண்டிடேட்ஸ் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு வந்து வரலாம். உங்களை தயார்படுத்திக்கிறீங்க. சர்டிபிகேட் மட்டும் இல்ல, யூ ஷுட் பி a real yellow belt. அப்ப எல்லோ பெல்ட்னா யாரு, அவருக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், என்ன மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் அவர் ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணுவாரு, இதுதான் இந்த கோர்ஸ். ரைட்? சோ இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்க பில்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி an effective problem solver. You will be an effective decision maker. Effective problem solver na enna? Effective problem solver na என்னப்பா? கமல் ஒரு பாட்டுல சொல்லியிருப்பார், ராஜா கைய வச்சானு. கரெக்டா?
அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டை நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா ரிசல்ட் கன்ஃபார்ம். கிளியர்? நாளைக்கே ஒரு சின்ன கம்பெனில 3 மாசத்துக்கு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்க்கு கூப்பிடுறாங்க ஒரு 3 கேண்டிடேட்டை. நான் என்ன கூப்பிடுறாங்க? ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக 3 மாசம் இன்டர்ன்ஷிப்க்கு ஒரு கம்பெனில கால்ஃபார் வருது. உங்களால போய் அந்த 3 மாசத்துல ப்ராஜெக்ட்ல ரிசல்ட் கொடுக்க முடியுமா? முடியும். இந்த 7 ஸ்கில் உங்ககிட்ட இருந்தா முடியும். ஒத்துக்கிறீங்களா? அதுக்கு பேர் தான் எஃபெக்டிவ் ப்ராப்ளம் சால்வர், எஃபெக்டிவ் டிசிஷன் மேக்கர். நீங்க எடுக்கிற முடிவு எப்பவுமே சரியாதான் இருக்கும். தவறாகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு மிக மிக கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா 100% பர்ஃபெக்ட் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. பட் யூ வில் பி அட்லீஸ்ட் க்ளோஸ் டு 100% பர்ஃபெக்ட். இந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் டூல்ஸ் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? ஒரு விஷயத்துக்கும் டூல்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, உடனே டாக்டர் என்ன பண்றாங்க? எப்பா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் கொடுக்குறாங்க. The tips will simplify your job. குயிக்கா உங்களுக்கு ஹீல் ஆகி கூப்பிட்டு வந்துடும். அதே மாதிரிதான் if you can learn certain tools to learn each and every skill, you will definitely be successful. So Lean Six Sigma will provide the tools. அவ்வளவுதான் சிம்பிள். Lean Six Sigma என்ன பண்ணும்? இந்த ஒரு ஸ்கில்லையுமே நீங்க லேர்ன் பண்றதுக்கும் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல உங்களுக்கு டூல்ஸை கொடுக்கும். அந்த டூல்ஸ்லாம் என்ன? அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த கோர்ஸ்ல படிக்க போறோம். So Lean Six Sigma is a defect prevention. Lean Six Sigma is a defect prevention approach. Preventionனாலே preventive. Defectனா எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? Defectனா item with problems. ஒரு ப்ராடக்ட்ல நான் கன்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு, அதான் டிஃபெக்ட். இந்த டிஃபெக்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமர் டோன்ட் லைக் த ப்ராடக்ட். ஸோ சிக்ஸ் சிக்மா இஸ் அ டிஃபெக்ட் ப்ரிவென்ஷன் அப்ரோச். எவ்ரி சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட் will have a clearly defined goal. நீங்க 3 மாசம் இன்டர்ன்ஷிப்க்கு போவீங்க ஃபைனல் இயர்ல. 3 மாசமோ 4 மாசமோ 6 மாசமோ இன்டர்ன்ஷிப்க்கு போவீங்க. ஐ எம் ஷூர் திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் தி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. போகும் பொழுது உங்க ப்ராஜெக்ட்ல இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ ஹாவ் எ கிளியர் ஸ்பெசிபிக் ஃபோக்கஸ்டு கோல் இருக்கணும். அது இல்லைன்னா கம்பெனி may not appreciate. And prioritization, there are different tools. One tool is PART2. PART2 கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? MBSலாம் கட்டாயம் படிச்சிருக்கணும். PART2 பிரின்சிபல் படிச்சீங்களாப்பா? மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல் என்னது? PART2. MBS நிறைய பேர் இருக்கீங்க, பதில் வர மாட்டேங்குது. PART2 பிரின்சிபல். 80-20 ரூல் படிச்சீங்களா இல்லையா? 80% of the result comes from 20% of the projects. 80% of the sales comes from 20% of the products. 80% of the revenue in a hotel comes from 20% of the items in the menu. கரெக்டா இல்லையாப்பா? நீங்க ஒரு ஹோட்டல் நடத்துறீங்கன்னா அதிகமா விற்கிற ஐட்டம் என்னவாப்பா இருக்கும்? எல்லா ஐட்டமும் அதிகமா விற்குமா? ஒரு சில ஐட்டம் தான் வந்து அதிகமா விற்கும். எது அதிகமா விற்கும்? காலையில இட்லி, தோசை, பொங்கல், வடை, ரைட்? 20% ஆஃப் த ஐட்டம். அப்ப அந்த ஐட்டம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்க பிசினஸ் நல்லா பிக்கப் ஆகும். தட் இஸ் PART2 80-20 ரூல். அண்ட் திங்க் வின். நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்ல கம்பல்சரியா பிசினஸ் கேஸ் இருக்கணும். என்ன இருக்கணும்? பிசினஸ் கேஸ். பிசினஸ் கேஸ்னா மானிட்டரி பெனிஃபிட். பிசினஸ் கேஸ்னா என்ன? மானிட்டரி பெனிஃபிட். இந்த ப்ராஜெக்ட் 3 மாசம் பண்ணா மானிட்டரி பெனிஃபிட் எவ்வளவு கிளியரா இருக்கணும். You should listen to the voice of the customer. You should listen to the voice of the business. Organization அப்படினாலே customer feedback is important. Employee feedback is important. Managers feedback is important. Leaders feedback is important. கரெக்டா இல்லையா நான் சொல்றதெல்லாம்? இந்த ஃபீட்பேக் எல்லாம் அங்க இருக்கணும். இருந்தாதான் கம்பெனில என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும். சிஸ்டம்ஸ் அப்ரோச். ஸ்டாப் த ஹேபிட் ஆஃப் பிளேமிங் பீப்புள். ஸ்டாப் த ஹேபிட் ஆஃப் பிளேமிங் பீப்புள். அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணணும்? டெவலப் சிஸ்டம்ஸ். டெவலப் சிஸ்டம்ஸ், டெவலப் ப்ராசஸ். அண்ட் ஃபைனலி கண்டினியூஸ் லேர்னிங். ஆர்கனைசேஷனும் லேர்ன் பண்ணும். எத்தனை பேரால புரிஞ்சுக்க முடியுதா லாங்குவேஜ்? Organization will also learn
Am I correct or not? நம்ம படிக்கிற மாதிரி ஆர்கனைசேஷனும் படிக்குது. Just go to an organization which is just 1 year old. Go to another organization which is 10 year old. Can you see the difference in the maturity level? இது எப்படி கிடைக்குது? That is called, continuous learning. So generally, please understand, organizations learn through projects. Organization எப்படி learn பண்ணுது? Projects மூலியமா தான் learn பண்ணுது. உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல there has to be at least one lesson out of your project. நான் என்ன சொல்றேன் புரியுதா? நீங்க கம்பெனில போய் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்கன்னா கம்பெனிக்கு தெரியாத ஒரே ஒரு விஷயமாவது நீங்க ஒரு லெசனா வரணும் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து. எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சதே நான் திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா nobody will be interested in your project. All of you, do you understand the meaning of all these things? இதெல்லாம் எப்படி பண்றது? This is what is ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். அண்ட் நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ராஜெக்ட்ல கம்பெனில பண்ணும்போது ரிசல்ட் வர்றதில்ல. காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the first and foremost reason is they are not very clear with all these expectations. நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல பேசின எதுவுமே அவங்களுக்கு கிளியரா இல்ல. They think that project is another learning opportunity. நான் சொல்றது கரெக்டா இல்லையா? ப்ராஜெக்ட்னா another learning opportunity நினைக்கிறீங்க. Definitely project is a learning opportunity. Please understand, project is a learning opportunity not for you but for the organization. Do you know the difference? Do you understand the difference? Project நீங்க லேர்ன் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லவே இல்ல. யாரோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது? Organization is going to learn from your project, which is possible only if you demonstrate all these things. நீங்களே தடுமாறிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து ஒரு பெனிஃபிட் கம்பெனிக்கு போவே போகாது. Am I correct? ஆமா இல்ல எதுவுமே ஆன்சர் வர மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ஒன்னும் லேர்ன் பண்ண முடியாது. Number 2, projects are failing to deliver result because the project team members do not know which tool will be appropriate. எந்த டூலை யூஸ் பண்ணணும்னே தெரியல. ஏன்னா எக்கச்சக்க டூல்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா கொஞ்சம் நெஞ்சம் படிக்கல. படிச்சது எவ்வளோ? 15 வருஷம் 18 வருஷம் படிச்சிருக்கோம். டூல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் டூல்ஸ் we learnt is huge in number. அதை மேப் பண்ண தெரியல. எப்போ எதை யூஸ் பண்ணணும்னு ஒரு கிளாரிட்டி இல்ல. சோ அப்ராப்ரியேட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலன்னா ரிசல்ட் வராது. எப்போ ஸ்க்ரூ டிரைவர் யூஸ் பண்ணுமோ ஸ்க்ரூ டிரைவர் தான் யூஸ் பண்ணணும். அங்க போய் கட்டிங் பிளேயர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. So using inappropriate tools and techniques will lead a project towards failure. Failure na என்ன? டைமுக்கு முடிக்க முடியாது. ரிசல்ட் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் வராது. ப்ராஜெக்ட் பாதியிலே நின்றோம். புதுசா எந்த லேர்னிங்குமே இருக்காது. Third reason why projects fail: measurement error, uncertainty in measurement. என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியணும்னா டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாதானே தெரியும். இப்போ நீங்க எல்லாம் உண்மையிலே செஷன்லாம் கவனிச்சிங்களா இல்லையான்னு நான் சின்னதா ஒரு டெஸ்ட் வச்சா எனக்கு தெரிஞ்சிடும். டெஸ்ட் கேட்கிற கேள்விக்கு பதிலுக்கு வர்றதுல இருந்து என்ன பண்ணிடலாம், கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஆல்வேஸ் வென் யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங் அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், யூ மஸ்ட் கலெக்ட் டேட்டா. இப்போ வர்ற டேட்டாவே தப்பா வந்துச்சுன்னு என்ன பண்றது? தட் இஸ் கால்ட் அன்சர்டைனிட்டி இன் மெஷர்மெண்ட். நீங்க கம்பெனில ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவீங்க. ஆனா டேட்டாவே தப்பா வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? You will be helpless, isn't it? நீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுத்த டேட்டா அதுதான். பட் டேட்டா தப்பா கொடுக்குற, தப்பான டேட்டாவா சரியான டேட்டாவா இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? பட் தேர் ஆர் டூல்ஸ். நல்லா கவனிங்க, எல்லாத்துக்கும் டூல்ஸ் இருக்கு. அந்த டூல்ஸ் வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது டேட்டாவோட கிரெடிபிலிட்டியை நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? Fourth reason why projects are failing: lack of methodology. என்கிட்ட மெத்தாடிக்கல் அப்ரோச் இல்ல. I am not systematic. I am just a trial and error fellow. இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணு அப்படின்னா எத்தனை பேருக்கு ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற மெத்தடாலஜி லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க? Is there anybody here? Have you learned anything about project methodology? கம்பெனில ப்ராஜெக்ட் பண்ணணுமா இல்லையா? ஒருத்தரும் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஃபைனல் இயர்ல பண்ண போறீங்க. MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் செகண்ட் இயர்ல பண்ண போறீங்க. ப்ராஜெக்ட்னா எப்படி பண்ணணும், அதுக்கு ஏதாவது மெத்தடாலஜி லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்களா?
லேர்ன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்? நான் கேட்கிற கேள்வி நியாயமா இல்லையாப்பா? நீங்க கம்பெனிக்குள்ள போய் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்போ ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன நமக்கு தெரியணுமா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பும் தெரியணும், லாஸ்ட் ஸ்டெப்பும் தெரியணும். அப்பதான் ப்ராஜெக்ட் எங்க ஆரம்பிக்குது எங்க முடியுதுன்னு நமக்கு தெரியும். இந்த எதுவுமே தெரியாம ப்ராஜெக்ட் மட்டும் பண்ணுனா எப்படி பண்ண முடியும்? So another reason for failure is lack of methodology. One more reason for failure, inadequate process knowledge. Inadequate process knowledge. ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம அணுகும் பொழுது அந்த ப்ராப்ளம் எந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடான ஐடியா நமக்கு இருக்கணும். ஒரு பீஸா ஸ்டோர்ல கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாருப்பா. பீஸா ஸ்டோர்னா எல்லாருக்கும் தெரியுமா? பீஸா ஸ்டோர், டொமினோஸ் பீஸா. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் எக்கச்சக்கமா வருது ஒரு அவுட்லெட்ல இருந்து. நீங்க போய் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும். சால்வ் பண்ண முடியுமா உங்களால? என்னப்பா யாரும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க, எல்லாம் டீ பிரேக் விடணும்ன்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். விட்டுறேன். another one more point. சோ பீஸா, டொமினோஸ் பீஸால ஒரு குறிப்பிட்ட அவுட்லெட்ல நிறைய கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வருது. உங்களை ஒரு ப்ராஜெக்டா எடுத்து பண்ண சொல்றாங்க. உங்களால அந்த ப்ராஜெக்ட பண்ண முடியுமா முடியாதா? முடியாது சார். முடியாது. ஏன் முடியாது? ஏன்னா பீட்சா பத்தி நாலேஜ் நமக்கு கிடையாது. ஸோ அதனால முடியாது. ஆல்ரைட். பீஸா பத்தின நாலேஜ் வந்து கம்பல்சரியா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு இன்ஜினியரால ஒரு டொமினோஸ் என்ன சொல்றது பீஸா ஸ்டோர்ல பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமானா இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். நமக்கு தேவை செஃப் தான். செஃப்பை வச்சுதான் செஃப் இருந்தாருன்னா பீஸா பண்ணிட போறாரு. அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு இன்ஜினியர் ஆயிட்டீங்க, இல்ல ஒரு MBA ஆயிட்டீங்க, நீங்க போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்ணுங்கன்னா நீங்க அதுக்காக ஒரு மெடிக்கல் டாக்டரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா பிரச்சனை எந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து வருது அப்படின்னு கரெக்டா அதை பிரிச்சு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய எபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கணும். கஸ்டமர் ஏன்பா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாரு? யாராவது சொல்லுங்க. கஸ்டமர் பீஸா ஸ்டோர்ல எதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாரு? நீங்க பீஸா வாங்கும்போது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? எதுக்காவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? எதுக்காக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்க? பீஸா நேரத்துக்கு வரலன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்களா, பண்ண மாட்டீங்களா? இப்ப பிரச்சனை பீஸாலயா இல்ல டெலிவரி ப்ராசஸ்லயா? பீஸா வந்து கெட்டு போயிருக்கு. பீஸா வந்து கெட்டு போயிருக்கு. இப்ப பிரச்சனை எங்க இருக்கு? டெலிவரி ப்ராசஸ்ல இருக்கா இல்ல பீஸா மேக்கிங் ப்ராசஸ்ல இருக்கா? சொல்லுங்கப்பா. இப்ப ப்ராப்ளம் எங்க இருக்கு? பீஸா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த ப்ராசஸ்லயே பிரச்சனை இருக்கு. பீஸா வந்து டைமுக்கு வர மாட்டேங்குது. அதாவது வந்து நீங்க ஆர்டர் போட்டீங்க, ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்க, ஆர்டர் வந்து அக்செப்ட் ஆக மாட்டேது. எப்போ நீங்க ஆர்டர் பண்ணலாம்னு ஓபன் பண்ணாலும், ஆப் ஓபன் பண்ணாலும் ஐட்டம் நாட் அவைலபிள், ஐட்டம் நாட் அவைலபிள் வருது. இப்ப பிரச்சனை எங்க பாருங்க? பீஸா டெலிவரியில பிரச்சனை இருக்கா இல்ல பீஸா மேக்கிங்ல பிரச்சனை இருக்கா? ஏன் ஐட்டம் நாட் அவைலபிள் வருது? எப்போ போய் மெனு எடுத்து ஜொமேட்டோ ஓபன் பண்ணி ஒரு பீஸா ஆர்டர் பண்ணலான்னு பார்த்தா நாட் அவைலபிள்னு வருது. என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க? டெலிவரி தான் ஆர்டர் பண்ணா வந்துருச்சு. டெலிவரி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டீங்க. பீஸா மேக்கிங்கும் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டீங்க. பட் குறிப்பிட்ட வெரைட்டி ஆஃப் பீஸா அவைலபிளே இல்லைன்னு வருது. அதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் இல்ல. அதனால they are not accepting the orders. கரெக்டா? அப்போ ஸ்டாக், இன்வென்ட்ரி. ஸ்டாக்னா என்னது? இன்வென்ட்ரி. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராசஸ்க்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. பீஸா லேட்டா வருதுன்னா டெலிவரி ப்ராசஸ். பீஸா நல்லா இல்லைன்னா பீஸா மேக்கிங் ப்ராசஸ். பர்டிகுலர் வேரியன்ட் அவைலபிள் இல்லைன்னா அங்க ஸ்டாக்கே இல்லை. ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் டெலிவரி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன். புரியுதா உங்களுக்கு? 3 விதமான ப்ராசஸ் இருக்கா இல்லையா? புரியுதா இல்லையாப்பா? These are 3 different process. ப்ராப்ளம் டெலிவரியில இருக்கும் பொழுது நீங்க போய் இன்வென்டரியில நீங்க வந்து ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன்ல போய் ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ப்ராப்ளம் வந்து ஃபுட்டோட டேஸ்ட்ல இருக்கும் பொழுது நீங்க டெலிவரியில ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த புரிதல் இருந்துச்சுன்னா ப்ராசஸ் வந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்க முடியுதுன்னு உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வரும்.
இதுக்கு பேர் தான் ப்ராசஸ் நாலேஜ். நீங்க பீஸா மேக்கிங்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க பீஸா மேக்கிங்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது பீஸா மேக்கிங் பர்சனலையும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்க ப்ராஜெக்ட்ல இன்வால்வ் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிக்கலாமா பண்ணக்கூடாதாமா? பண்ணிக்க கூடாதா? பதில் சொல்லணும் கேள்வி கேட்கும் பொழுது. ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது பீஸா மேக்கிங்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதை சரி பண்றதுக்காக நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்கன்னா பீஸா மேக்கிங் பர்சனலையும் உங்க ப்ராஜெக்ட் டீம் மெம்பரா சேர்த்துக்கலாமா சேர்த்துக்க கூடாதான்னு கேட்டேன். சரி, நீங்க பதில் சொல்லலாம்னா நான் அடுத்த பாயிண்ட் சொல்ல மாட்டேன், அவ்வளவுதான். ஆல்ரைட், அது ஒரு பாயிண்ட் மிஸ். லாஸ் இஸ் லாஸ். இனிமே அடுத்த வாட்டி கேள்வி கேட்க பதில் வந்தாதான் இல்லைன்னா நான் சில பாயிண்ட முழுங்கிடுவேன். ஸோ என்னோட ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணாங்க. ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு ரீட் இட் அகெயின். ஸோ யூ கேன் லேர்ன் சர்டைன் எஃபெக்டிவ் லெசன்ஸ். உங்களோட கரியருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய எஃபெக்டிவ் லெசன்ஸ் இந்த ட்ரைனிங்ல நீங்க லேர்ன் பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் நவ் காட் சம் ஐடியா why ஆர் யூ இன்சைட் த ப்ரோக்ராம், ரைட்? ஸோ லீன் சிக்ஸ் சிக்மா எல்லோ பெல்ட்னா என்ன, லீன்னா என்ன, சிக்ஸ் சிக்மானா என்ன, இதுல என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் இருக்கு, how the tools are going to work and everything I will be explaining you. And right now we'll have a short tea break. Shall we take a break now, all of you? ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாமா இங்க? Yes, sir. So 10 minutes break from now. 11 10வது 11 12வது 11:22. ஸோ 10 நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. யூ கேன் ஹேவ் சம் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட், காஃபி அண்ட் தென் ஜாயின் பேக் த மீட்டிங். கொஞ்சம் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. நீங்க டப்புன்னு ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா ஐ கேன் கவர் மெனி லெசன்ஸ். இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா, என்ன அறியாமலே ஐ வில் பி, நீங்க எப்படி எல்லாம் கிளாப் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி நான் அறியாமே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஸ்லோவா போயிட்டு இருப்பேன். தென் ஃபைனலி ரஷ் அப் பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி ஆயிடும். தட் won't serve the purpose, right? And எத்தனை மணிக்கு உங்க லஞ்ச் டைம்? Can you please let me know on that? 1:40 தான் லஞ்சா? சார் 1:10 சார். ஓகே, கரெக்ட். அப்ப நான் கரெக்டா உங்க லஞ்ச் டைம் ஸ்டாப், I will stop, right? First session. All right, ba. So we will meet after your tea break, right? Have a 10 minutes break and then come back in the meeting. Thank you, sir. Thank you, sir. சும்மா கேட்கறேன்னு நினைக்காதீங்க. ஐ நோ ஈஸியான கேள்வி அப்பப்ப கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன், நீங்க பதில் சொல்லணும். இது என்னடா கஷ்டமான கேள்வி, அப்படி கஷ்டமான கேள்வி கேட்கலாம் கேட்பாரு அப்ப சொல்லலாம்னு நினைச்சீங்கன்னா நான் கஷ்டமான கேள்வி கேட்கவே மாட்டேன், ரைட்? So what is this tree? Orange tree. And now this orange tree gives you orange fruits. But now what happens? Your management, your company management suddenly wants apple. Now tell me, will you be able to produce apple from the existing orange tree? Mudiyuma? Not possible. Because orange tree can only give orange. It cannot give apple. But if you want apple, you have to grow an apple tree. Which means if you want to change the fruits, you have to change the roots. Similarly, if you want to change the results in an organization, you have to change the process. This is what we are going to call it as y equal to f of x. Y equal to f of x. Y or the business result. Y or the business result. If y or the business result, it depends on the various other factors, the quality, the productivity, the cost, the time, and all these things are responsible for the business result. So if the product has a defect in it, then it is called a quality problem. So mathematically, y is considered the output. Y is considered the output and x are considered the input. Further down, y is called dependent variable because y depends on several x factors. Y is called dependent variable and x is called independent variable. All of you, do you know the difference between dependent variable and independent variable? All of you, please confirm. Do you know? Solunga pa, seekirama. Yes, sir. Yes, sir.
Can you give me an example of dependent variable and independent variable? யாராவது ஒருத்தர் dependent variable and independent variable. One example. Taste of a coffee. Taste of a coffee. Tell me, coffee or taste dependent variable or independent variable? நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னா அட்டர் போரிங்கா இருக்கும்பா ட்ரைனிங். நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், பேசிட்டே இருக்கணும். யாராவது ஒருத்தரோ 2 பேரோ யூ ஹேவ் டு கீப் ஆன் ஆன்சரிங். எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணா கூட ஐ ஸ்டில் டோன்ட் மைண்ட். இட் இஸ் நாட் a disturbance. That's the way to learn. நான் என்ன கேக்குறேன், காஃபியோட டேஸ்ட் y வேரியபிளா x வேரியபிளா? ரெண்டே ஆப்ஷன் தான். Dependent variable. Dependent variable because the taste of the coffee depends on the ingredients. அப்ப taste of the coffee ன்றது y variable லெஃப்ட் சைடு. அப்ப ingredients தான் x variable. அப்ப x variable என்னெல்லாம் வருதுங்க சொல்லுங்க பாப்போம். What are x variable which decides the taste of the coffee? என்னப்பா எல்லாம் பயப்படுறீங்களா பதில் சொல்றதுக்கு? Sugar. பேசிக்ஸ் நீங்க வந்து கத்துக்க சப்ஜெக்டுக்குள்ள போக முடியாதுப்பா. சீக்கிரமா சொல்லுங்க. ஹரிகாரன் சொல்லுங்க. Sugar, coffee tool. காஃபி பவுடர், மில்க், சுகர், டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த காஃபி, இதெல்லாம் இன்புட். இதெல்லாம் எக்ஸ். இந்த எக்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா இருந்துச்சுன்னா காஃபி ஒழுங்கா இருக்கும். காஃபி டேஸ்ட்ல ஒரு பிரச்சனைனா நீங்க இந்த எக்ஸ் என்னன்னு பார்த்து சரி பண்ணணும். இதுக்கு பேர் தான் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்ரோச். இப்போ உங்க கம்பெனில வந்து நீங்க வந்து ஒரு மெட்டல் பிளேட் தயார் பண்றீங்க. அந்த மெட்டல் பிளேட் வந்து அலுமினியம் பிளேட். அலுமினியம் பிளேட்டோட ஸ்ட்ரென்த் y வேரியபிளா x வேரியபிளா? சொல்லுங்க. அலுமினியம் பிளேட்டோட ஸ்ட்ரென்த் y வேரியபிளா x வேரியபிளா? சொல்லுங்க. y வேரியபிளா x வேரியபிளா? நீங்க பண்றது எனக்கே போர் அடிக்குது. சரி, ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்ரோச். ப்ராசஸ்னா இன்புட் இருக்கும், அவுட்புட் இருக்கும். ஸோ ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா ப்ராசஸ் வந்து யூ ஹேவ் டு மேக் த ப்ராசஸ் ஸ்ட்ராங் இன் அ வே தட் இட் நெவர் ஃபெயில்ஸ். இன் அ வே தட் இட் நெவர் ஃபெயில்ஸ். ஒரு 1000 customers are coming to your coffee outlet and you are now preparing 1000 coffees. All the coffees now should taste good. Now your process is effective. If when I make 1000 coffees, if let us say 10 or 20 coffees are not up to the mark, now I don't consider my process as effective. In process effective இல்ல. அதனாலதான் என்ன இருக்கு, ஒரு 10 காஃபி என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகுது. 10 காஃபி ஃபெயிலியர் ஆகுது, 20 காஃபி ஃபெயிலியர் ஆகுது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராசஸ் இஸ் நாட் எஃபெக்டிவ். நம்ம சொல்லலாம், சார் மத்தியான நேரம் தூக்க கலக்கத்துல ஜெஃப் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு அண்ட் வந்து திடீர்னு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சிச்சு. பட் இது எல்லாத்துக்கும் கம்ப்ளீட்டா ஒரே வார்த்தையில சொல்லலாம். என்ன சொல்லணும்? ப்ராசஸ் இஸ் நாட் எஃபெக்டிவ். ஒரு ப்ராசஸ் எஃபெக்டிவா இல்லைன்னா உங்க ப்ராடக்ட்ல நான் கன்ஃபார்மன்ஸ் வந்துடும். நான் கன்ஃபார்மன்ஸ்னா என்னது? கஸ்டமர் எதிர்பார்த்த ஃபீச்சர் இருக்காது. கஸ்டமர் எதிர்பார்த்த ஃபீச்சர் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து டிஃபெக்ட். கஸ்டமர் எதிர்பார்த்தது இல்லைனாலோ வேற மாதிரி இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்ன? டிஃபெக்ட். டிஃபெக்ட் எங்க இருந்து வருது? ப்ராசஸோட இன்எஃபெக்டிவ்னஸ்ல இருந்து வருது. அப்ப ப்ராசஸோட எஃபெக்டிவ்னஸ மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெஷர் தான் என்னது? மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அளவுகோல் தான் என்னது? சிக்மா லெவல். சிக்மா லெவல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ப்ராசஸ் எஃபெக்டிவ்னஸும் அதிகமா இருக்கும். All of you to understand what is effectiveness? சரி, அடுத்து வந்து ப்ராசஸ் எஃபிஷியன்சி. ப்ராசஸ் எஃபிஷியன்சினா என்னன்னா, நம்ம ரிசோர்சஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ணாலோ கம்மியா யூஸ் பண்ணாலோ ப்ராசஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் இன்எஃபிஷியன்ட். ப்ராசஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் இன்எஃபிஷியன்ட். இப்போ நான் வந்து எக்ஸசிவா ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்றேன். லெட் அஸ் சே ஒரு காஃபி போடுறதுக்கு எனக்கு 1/2 மணி நேரம் டைம் ஆகுது. If I take 30 minutes to make a coffee, tell me, is my process efficient? No, sir. So time அதிகமா எடுத்தாலும் சரி, மெட்டீரியல் அதிகமா கன்சியூம் பண்ணாலும் சரி,
எஃபர்ட் அதிகமா எடுத்தாலும் சரி, எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் அளவுக்கு அதிகமா எடுத்தா the process is considered inefficient. The inefficiency is otherwise called as waste. அப்ப ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் எனி பிசினஸ். ஒன்னு டிஃபெக்ட், இன்னொன்னு வேஸ்ட். டிஃபெக்ட்னா என்ன? நான் கன்ஃபார்மன்ஸ். எதனால வருது? ப்ராசஸ் இஸ் ineffective. அடுத்து வேஸ்ட்னா என்ன? வேஸ்ட்னா வந்து எக்ஸசிவ் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸ். எதனால வருது? ப்ராசஸ் இஸ் டிசைன்ட் inefficiently. இது ரெண்டும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் எனி பிசினஸ். எஃபெக்டிவ்னஸ் cannot be compromised and efficiency must be optimized. Effectiveness cannot be compromised and efficiency must be optimized. All of you, do you understand the slide or do you have any question here? சொல்லுங்க பா, நான் பாட்டுக்கு கடகடன்னு வாசிக்கிற மாதிரி வாசிக்க முடியாது. புரியுது சார். Okay, so every single slide நீங்க பேசல அப்படின்னா then you know I will be demotivated and நான் என்ன சொல்ல வரணும் உங்களுக்கு கரெக்டா ரீச் ஆகாது. நல்லா புரியும். ஸோ லீன் அப்படின்றது வந்து எங்க இருந்து வந்துச்சு? லீன் அப்படின்றது வந்து it evolved from a company called Toyota. We all know Toyota company, isn't it? Toyota Innova car, and you know there are many other variants Toyota is offering. So Toyota was originally into loom works, right? But 1926, the founder of Stigari, Stigari, என்கிட்ட பேசுறீங்களா? Sir, no, sir. Right. So Toyota was originally into loom works. In 1926, the founder of Toyota, Sakichi, he converted the loom works into automotive company because they realized that you know there is a huge potential in automotive segment for business opportunity. So they converted. In 1950, the nephew of Sakichi Toyota is called AG Toyota. AG Toyota, he visited Ford. He visited Ford, which is a US-based company, to benchmark, to study the best practices at Ford. Fordல என்னெல்லாம் பெஸ்டா பண்றாங்க அப்படின்ட்டு ஸ்டடி பண்ணிட்டு he came back. So he came back to Toyota and then he collaborated with other experts, you know, in Japan, particularly two more members. One is called Taichi Ono, another one is called Shigeo Shingo. இதெல்லாம் Japanese names, right? AG Toyota, Taichi Ono, Shigeo Shingo. இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து they developed a system for Toyota, right? And the idea behind developing the system is producing quality products, producing products faster, producing product at a competitive price or at a lower price, at the same time producing different variety of products with less effort, which is called flexibility. இதெல்லாம் கோலா வச்சுக்கிட்டு பண்ணாங்க. அதுக்கு they developed a system with the two basic principle. ஒரு பிரின்சிபல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரைட் சைசிங் த ரிசோர்ஸ். ரைட் சைசிங் த ரிசோர்ஸ்னா எங்க எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் தேவையோ அவ்வளவுதான் கொடுக்கணும். அளவுக்கு அதிகமா ரிசோர்ஸ் கொடுத்தாலே ரிசோர்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்? இன்எஃபிஷியன்டா ஸ்பெண்ட் ஆகும். அனதர் பிரின்சிபல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா செல்ஃப் மானிட்டரிங். நான் இந்த செல்ஃப் மானிட்டரிங் பத்தி ஆரம்பத்துல இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஒரிஜினலி தி ஐடியா ஆஃப் Toyota production system. இந்த ரெண்டு பிரின்சிபலை நீங்க ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா definitely no, you can produce result. What are the two principle? One is right sizing the resource. Another one is self monitoring. The ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா your system will definitely produce expected result. They named it as Toyota production system. இதுக்கு பேர் தான் என்னது? Toyota production system. And இன்னைக்கு அந்த Toyota production system தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Lean அப்படின்னு. ஏன்னா Toyota production system is meant for the in-house development of Toyota. அதை நம்ம வெளியில யூஸ் பண்ணும் பொழுது we call it as lean. All of you, do you understand what is Toyota production system?
என்னப்பா புரியுதா இல்லையா எல்லாருக்கும் நான் என்ன பேசுறேன்ட்டு? புரியுது சார். Right. So you are now seeing, the architects behind the Toyota production system. Today we call it as lean. மேல ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ஒரு யாரு? ஐஜி டொயோட்டோ. செகண்ட் பர்சன் டைச்சி ஓனோ. தேர்ட் பர்சன் ஷிகியோ ஷிங்கோ. இவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட்ஸ். அண்ட் டுடே வி கால் டைச்சி ஓனோ ஆஸ் ஃபாதர் ஆஃப் டொயோட்டோ ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம். அவர் தான் என்ன சொல்றாங்க? ஃபாதர் ஆஃப் டொயோட்டோ ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம். ஸோ டொயோட்டோ ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்துல மெயினா இந்த கம்பெனில இருக்கவங்க எல்லாம் they follow certain things while making decision. First decision, first principle என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, create value in people's life. நீங்க என்ன பண்ணாலும் மக்களோட லைஃப்ல பாசிட்டிவா இம்பாக்ட் பண்ணணும். பாசிட்டிவா இம்பாக்ட் பண்ணதுன்னா அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டை நீங்க தயார் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரியான சர்வீஸை நீங்க ஆஃபர் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி செயல்ல நீங்க ஈடுபடுங்க. அதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல். செகண்ட் பிரின்சிபல் என்னன்னா, ரைட் ப்ராசஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் ரைட் ரிசல்ட். தேர்ட் பிரின்சிபல் என்னன்னா, டெவலப் பீப்புள் அண்ட் பார்ட்னர்ஸ். ஃபோர்த் பிரின்சிபல் என்னன்னா, சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் லேர்னிங். இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும்னா உங்க கம்பெனி வந்து வில் பி ஆன் த right path towards success. Company will definitely progress towards success. These are all TPS. So அப்ப lean அப்படின்றது வந்து it evolved from a company called Toyota. இங்க ஐடியா என்னன்னா, the lean is all about identifying waste and eliminating waste. Waste ஐடென்டிஃபை பண்ணி எலிமினேட் பண்ணோம்னா நம்ம ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிடும். ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிடும். அப்ப வேஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா, நான் வேல்யூ ஆடிங் ஆக்டிவிட்டி. non-value adding activity, unproductive activity. நல்லா கவனிங்க, நான் யூஸ் பண்ற வேர்ட்லாம் புரியலன்னா ஒருத்தர் புத்திசாலித்தனமா நிறுத்தி, சார் அன்ப்ரொடக்டிவ் ஆக்டிவிட்டினா என்ன, ப்ரொடக்டிவ் ஆக்டிவிட்டினா என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி ஆக்டிங் கொடுக்கறதுனால எந்த பிரயோஜனம் வராது. நல்லா புரியும். ஸோ நம்ம ப்ரோஆக்டிவ் ரியாக்டிவ்னா என்ன, 2 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா புரிஞ்சுது. அதே மாதிரிதான் ஐ வில் பி யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் ஜார்கன்ஸ். நீங்க இன்டெலிஜென்ட்டா என்ன பண்ணணும், any term I use for the first time, one of you must ask me, then only I will explain, right? நீங்க கேட்காம எல்லாத்தையும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா then it will be more time consuming for me, right? So waste is nothing but non-value adding activities. Waste is nothing but unproductive activities. Waste is nothing but inefficient activities, right? It is something like, driving a car in a traffic environment compared against driving a car in a highway. The road is clean, clear. Now you can enjoy driving. But in the first diagram, the road is fully blocked. In fact, you can't drive. So if you are inefficient, if you are doing a lot of non-value adding activities, if you are doing a lot of wasteful activities, you are actually driving a car in a traffic environment like the first one. If you understand whatever inefficient activities you are doing should be eliminated, and if you actually eliminate it, now you are trying to drive your car in a highway. Which is better? Driving the car in a highway, because effort is less, performance is more, right? That's the idea. Hope all of you understand what is lean, right? These are the principles. So waste means non-value adding activities, inefficient activities, right? So the focus of lean is reduce defects or reduce lead time. If you ask me, I'll go with point number 2, because reducing defect is 6 sigma. But when I remove the non-value adding unproductive activities, my time of operation will come down. So lean, the main focus of the lean is eliminate waste. Thereby, Anu, you have to mute. Yeah. Thereby, reduce the lead time. The root of lean originated from, tell me which company, from which company the lean is originated? Is it Motorola? Is it Ford? Toyota. Now coming to the Six Sigma. So Six Sigma evolved from a company called Motorola, right? So at some point of time, somewhere around 1979, the people in Toyota, particularly the leaders in Toyota, they realized that the quality level is going down. The quality level is going down simply because the competitors are doing better. Quality going down means actually your product quality is going down,
Otherwise, your competitors are doing better. So since they realize the quality levels are going down, the company CEO, you are seeing him here, Robert Bob Calvin. He wanted his company executives to achieve 10 times growth in a span of 5 years. What is the task given? 10 times growth in a span of 5 years. And the responsibility was assumed by these two gentlemen you are seeing here. This is Bill Smith, who is an engineer. This is Michael Harry, who is a statistician. This engineering statistical combination of brain really worked well for Motorola. And Motorola has really, fixed all the existing quality problems. All the quality problems Motorola is able to fix. When quality problems are already there and you are fixing it, what you are doing is corrective action. Even after fixing it, if you still focus on preventing the problems, preventing the quality problems that may happen in the future, and now it is preventive action, right? There are two things: corrective action, preventive action. So they actually did both. As a result, all the problems gets addressed. They actually subsequently they developed a structured methodology based on the knowledge gained. They developed a structured methodology and they named it as Six Sigma. So Sigma is a statistical term, and which is nothing but actually Six Sigma is nothing but a methodology to reduce effects using statistics. And we all know originally Motorola was manufacturing the electronic gadgets such as pagers, mobile phones, televisions. And the reason for the company adopting Six Sigma is competition from the Japanese companies. The quality was going down due to the competition from the Japanese companies. Similarly, one more company, which is also a big company, bigger plant today, Asia Brown Boveri, ABB Power Transfer Plant. So this company is into, like this kind of electrical equipments, robots, and all these things. So their reason for adopting Six Sigma is they wanted to improve very fast. They wanted to grow very fast because they knew that their competitors are doing better, and so they should also do better. Their competitors are making more profit, and so they also wanted to make more profit. That's the reason this company adopted Six Sigma. And one more company, General Electric Medical System. They had a scanning equipment. In this equipment, the problem is the scanning speed is slow compared to the competitor. Another problem is the bulb life. The bulb that is used in the scanner, the bulb life is low. So they have to replace, a huge number of bulbs every single year. So the replacement cost is running in, several $1,000. So as a result, they have adopted Six Sigma. So after adopting, what happened? After Six Sigma being adopted and introduced at Motorola, Motorola was able to make $2.2 billion savings every single year. Every single year in manufacturing as well as non-manufacturing. The ABB, they reduced the defect level 68%. They reduced 30% reduction in production cost, $898 million saving each year. General Electric, after spending $500 million, they got back $2 billion in 1 year and $12 billion in 5 years. So these are all proven results. That is why, the Six Sigma skills are in great demand. What was introduced sometime in 1980s, I believe exactly 1986, Six Sigma was introduced in Motorola. 86, Six Sigma was introduced in Motorola. And today, 2022, near about 33 years, 3+ decades, Six Sigma is in place. And even today, it is in, demand. The skills are in demand. So Six Sigma is basically an operational excellence model that will boost profitability, that will boost your market share, that will improve the customer satisfaction, and it will do all these things with the quality as the strategic business focus.
So in order to drive improvement projects or in order to do any project in a real-time environment, you need a good combination of people. You need some good infrastructure of people. And they are called the Six Sigma bells. They are called the Six Sigma bells, right? The awareness level is called, white belt. Yellow belt, you are here. Yellow belt means you are someone like, like the nurses in the medical hospital. In the medical hospital, the job is treating the patients. The doctors are there, but nurses are also there. What the nurses will do? Nurses will also treat the patients, but they will work according to the guidance of the medical doctors. Similarly, when you are part of an improvement project in a company, your role as an yellow belt is to help the green belts. Your role is to help the green belts. You are like, the project assistants. Please understand. So for you to actually drive projects, participate in the project more effectively, you have to come to the next level. What is the next level? Green belt and the black belt, right? Black belt. So at least you don't have to go to the black belt level straight away. At least you have to become a green belt before entering into an industry. So make sure you actually do that before going to the industry. Then only you know what kind of tools you need to carry while working on a Six Sigma project. And now the master black belt is someone who has the, vision to drive the entire company, This is generally a, leadership role, master black belt is. So he will be, 1 out of 1,000. When I say green belt, you are now 1 out of 100. But when I say master black belt, you are now 1 out of 1,000. So you are the one, the master black belt, who will train green belts, who will train black belts, who will ensure who should work on which project. The projects are, identified with the effective involvement of the master black belt. However, there will be someone called, leadership team. The leadership team is otherwise known as project sponsor. The leadership team is otherwise known as project sponsor. So the project sponsor is the one who will actually give authority, and who will actually provide resources. And champion is the person next to the sponsor who will work with the team, who will mentor the team towards success. Whenever there is a blockage, the champion will come and help. So these terminologies may be, very, very new to you. However, this is how projects will happen in a company. Any project you do in a company, there has to be yellow belt, there has to be green belt, there has to be at least champions and then sponsors. Without the champions and sponsors, your project is like a child without the parents. A child without the parents is difficult to progress, right? Same way, if your project is not having the sponsor and the champion, then it becomes a difficult job for you to drive, right? So these are the different roles played by the different belts. You need to understand what are your roles when you are actually doing a project. You as an yellow belt, you are now a team member in the project. You will be participating in the team meeting, project discussion meeting. You will help the project team with the administrative tasks. Whenever required, you will meet the project leaders for reviewing the project. You will also make recommendations based on your knowledge. However, for effective participation, you have to become a green belt, right? Which you will be learning in the next stage. So what is Six Sigma? Six Sigma is a methodology. Six Sigma is a management philosophy. Six Sigma is a management philosophy using which you can meet business objective. By reducing variation. See, now I am slowly bringing a statistical term called variation. If variation is more, please understand the problems are more. Suppose right now, when I conduct an examination, whatever I have explained so far, when I give a small examination, if I see
a variation in the performance. What does it mean? It means there is a problem in the training. Without knowing whether people are understanding or not, I keep on talking. And that reflects in the test mark. If the mark has lot of variation, it means a reflection of a problem. All of you, do you understand my language? நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? புரியுது சார். உங்க ப்ராசஸ் டேட்டால வேரியேஷன் இருந்தாலே ப்ராப்ளம் நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். எல்லாரும் 80 மார்க் 82 மார்க்னு எல்லாரும் 80 82 80ஸ்லயே ஸ்கோர் பண்ணீங்கன்னா வேரியேஷன் கம்மி. வேரியேஷன் கம்மினா எல்லாரும் நல்லா படிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். இப்போ 80 மார்க்கும் இருக்கு 8 மார்க்கும் இருக்குன்னா வேரியேஷன் ஜாஸ்தி. இப்போ வேரியேஷன் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா there are failures. Similarly, in any business, if the data has variation, we need to understand there will be failures. Product la vandu reject ஆகும். So it's a disciplined data driven methodology for decision making and process improvement. In order to improve the performance of a process, we must decrease the variation so defects will decrease. You see here there are two processes. Left side a process is spread is too much. Spread எப்படி இருக்கு? ஜாஸ்தியா இருக்கு. Right side there is another process. The spread is very low. Spread low na variation is low. இப்ப இந்த வேரியேஷன் கம்மியா இருக்க ப்ராசஸையும் வேரியேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்க ப்ராசஸையும் நம்ம ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட், ரைட், ஃபார் எவ்ரிதிங் கஸ்டமர் வில் ப்ரொவைட் அ லிமிட் விச் இஸ் கால்ட் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட். இந்த ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் நான் வரையும் பொழுது இந்த வேரியேஷன் கம்மியா இருக்க ப்ராசஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் த என்டையர் ப்ராசஸ் இஸ் இன்சைட் த ஸ்பெக். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ப்ராசஸ் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு அவுட்புட்டுமே கஸ்டமர் லிமிட்டுக்குள்ளதான் இருக்கும். ஆனா இந்த ப்ராசஸ்ல கஸ்டமர் லிமிட்டுக்குள்ள இருக்க ப்ராடக்டும் வருது, பட் அவுட் சைட்லயும் ப்ராடக்ட் வருது. இஃப் யூ ப்ரொடியூஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அவுட் சைட் த கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபைடு லிமிட்ஸ், யூ நோ வாட் வில் ஹேப்பன்? கஸ்டமர் வில் ரிஜெக்ட் யுவர் ப்ராடக்ட். இப்போ எந்த ப்ராசஸ்ல ரிஜெக்ஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும்? ஸ்ப்ரெட் ஜாஸ்தியா இருந்தா ரிஜெக்ஷன் ஜாஸ்தியா இருக்குமா, இல்ல ஸ்ப்ரெட் கம்மியா இருந்தா ரிஜெக்ஷன் ஜாஸ்தியா இருக்குமா? If spread is higher. If spread is higher, rejection will be more. இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் 6 சிக்மான்னு சொல்றோம். இது எல்லாருக்கும் புரிய வாய்ப்பே இல்லை. உனக்கு புரிஞ்சுதுன்னா யூ ஆர் டெஃபினெட்லி a blessed child. ஏதோ உனக்கு கடவுள் புத்திசாலித்தனத்தை கொடுத்துருக்காருன்னு அர்த்தம். ஆனா அல்டிமேட்லி 5 வருஷம் கழிச்சோ 10 வருஷம் கழிச்சோ இந்த புரிதலை நோக்கி நீங்க ஓடுவீங்க, ரைட்? பட் இஃப் யூ டேக் சம் எஃபர்ட்ஸ் நவ், இன்னைக்கே நீங்க இதை தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம், ரைட்? ஸோ வேரியேஷன் ஹை, defects will be high. Variation low, defects will be low, right? So 6 சிக்மான்றது என்ன? இது ஒரு அளவுகோல். 6 சிக்மான்றது ஒரு மெத்தடாலஜி. 6 சிக்மான்றது ஒரு வே ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். 6 சிக்மான்றது ஒரு பிலாசபி. இதை ஏன் நம்ம மெட்ரிக்னு சொல்றோம்? இதை ஏன் நம்ம மெட்ரிக்னு சொல்றோம்னா, என்னோட ப்ராசஸ் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் அப்படின்றத நம்ம ஒரு சிக்மா லெவல் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்ப இந்த கிளாஸ் ஆன்லைன்ல நடந்தா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா, ஆஃப்லைன்ல நடந்தா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா? இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இதையே நம்ம கிளாஸ் ரூம் மோட்ல நடத்தினா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா, ஆன்லைன்ல நடத்தினா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமாப்பா? ஆஃப்லைன்ல நடத்தினா. ஒருவேளை இப்ப ஆஃப்லைன்ல நடத்த முடியல, ஆன்லைன்ல நடத்துறோம். சோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா எல்லாரும் வீடியோல இருந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா, இல்ல வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசாம அமைதியா உட்கார்ந்துருந்தா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா? சொல்லுங்க. வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டேன் சார். வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு. ஆமா, வீடியோ ஆன் பண்ணிடணும்ட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டே சொல்ல வேண்டியதான், ரைட்? வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்கணும், இன்டராக்ஷன் எல்லாம் பண்ணணும். எல்லாம் பண்ணாதான் ப்ராசஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ப்ராசஸ வீக்கா விட்டுட்டு ரிசல்ட் வரலைன்னா ரிசல்ட் வராது. இதுதான் 6 சிக்மா சொல்லுது. ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அதை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அளவுகோல் தான் 6 சிக்மா. 6 சிக்மா லெவல் 6ன்னு சொன்னா ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. சிக்மா லெவல் கம்மி பண்ணன்னு வச்சுக்கோங்க, 5 4 3 2ன்னு ஃபெயிலியர் வர்றதுக்குண்டான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. ஸோ ப்ராசஸ் வித் 6 சிக்மா லெவல் ஆஃப் கேப்பபிலிட்டி, அதோட சக்சஸ் ரேட் எவ்வளவு இருக்கும்னா 99.999% இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்க கத்துக்கணும்னா ஈஸியா கத்துக்கலாம். there are several ways I can teach you. இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல டீச் பண்ண போறோம். அது இல்லாம I have posted hundreds of videos in my channel. அதுல இருந்தும் நீங்க லேர்ன் பண்ணலாம். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ 99.999% தான் சக்சஸ் ரேட். இஃப் அட் ஆல் தேர் ஆர் ஃபெயிலியர்ஸ், ஃபெயிலியர் என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா
failures will definitely be less than 3.4 dpmo. Failure will be less than 3.4 dpmo. அப்ப dpmo னா என்ன? Defects per million opportunity. அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம்? 1 million ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா 3 டிஃபெக்ட் தான் இருக்கும், அதுக்கு மேல இருக்காது. இஃப் தேர் ஆர் 1 million ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், மேக்சிமம் எவ்வளவு டிஃபெக்ட் இருக்கும்? 3 இல்லைன்னா 4. இதுதான் சிக்ஸ் சிக்மா குவாலிட்டி. இதை ஏன் நம்ம மெத்தடாலஜின்னு சொல்றோம்னா, ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது 5 ஃபேஸ் இருக்கும். டிஃபைன், இங்க இருக்கு பாருங்க, டிஃபைன், மெஷர், அனலைஸ், இம்ப்ரூவ், கண்ட்ரோல். இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு பேர் வந்து குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு பேர் என்ன? குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட். இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎம்ஏடிவின்னு இருக்கும். டிஃபைன், மெஷர், அனலைஸ், டிசைன், வெரிஃபை. இது வந்து ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட். நீங்க என்ன டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சாலும், என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும், ஒண்ணு உங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்டா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா உங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்டா இருக்கும். நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்டா இருந்தா யூ மஸ்ட் ஃபாலோ த செகண்ட் மெத்தடாலஜி. செகண்ட் மெத்தடாலஜி என்னது? டிஎம்ஏடிவி. ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடாலஜி என்னது? டிஎம்ஏஐசி. அதுல டினா என்னன்னு சொன்னேன் நானு. வாட் இஸ் டி ஹியர்? வாட் இஸ் டி? டினா டிஃபைன். அப்ப எம்னா measure. ஏனா analyze. I means improve. C means control. இததான் இந்த ட்ரைனிங்ல கத்துக்க போறீங்க. நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது இப்படிதான் பண்ணணும். ப்ராஜெக்ட் இஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங். ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நல்லா கவனிங்க. ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம், ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஃபெயிலியரே இல்லை அப்படின்னு எந்த கம்பெனியும் சொல்ல முடியாது. நீங்க பெரிய பிக் OEM கம்பெனிக்கு போனா கூட அங்க கூட ஃபெயிலியர் நடந்துட்டு தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க டிஎம்ஏஐசி அப்படின்றத படிக்க போறீங்க. அதுதான் நம்ம ட்ரைனிங். இது ஏன் நம்ம வே ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றோம் அப்படின்னா, இஃப் யூ கோ டு பிக் பிராண்ட்ஸ் லைக் அமேசான், டிசிஎஸ், கூகுள், 3M, கேட்டர்பில்லர், இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ், அசென்ச்சர், இந்த மாதிரி கம்பெனிக்கெல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா தே ரெஸ்பெக்ட் சிக்ஸ் சிக்மா பெல்ட்ஸ். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய கம்பெனில ஹெச்ஆர்லாம் இருந்தாங்கன்னா நீங்க அவங்க கிட்ட பேசுங்க. எந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸை நீங்க ஹையர் பண்றீங்க, எந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் நீங்க ஹையர் பண்றீங்க. இனிமேல் நீங்க ஸ்கில்ஸ் பத்தி நீங்க ஏதாவது ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங், டிசிஷன் மேக்கிங், அப்புறம் வந்து நம்ம சொன்னது எல்லாமே வரும். கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்ட், ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக், டேட்டா ட்ரிவன், டேட்டா அனாலிசிஸ், இந்த மாதிரியானதெல்லாம் ஸ்கில்ஸ்ல ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் சிக்ஸ் சிக்மா பெல்ட். நீங்க பார்க்க முடியும் எல்லா ஜாப்லயுமே. ஸோ இந்த கம்பெனில எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட கரியர் குரோத்தையும் பெல்ட் சர்டிபிகேஷனையும் இன்டர்லிங்க் பண்ணிடுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களுக்கு சேலரி ஹைக் கொடுக்கணும், உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கணும்னா நீங்க சர்டிபிகேஷன் முடிச்சாதான் கொடுப்பாங்க. நீங்க போயிட்டு நீங்க வந்து சிக்ஸ் சிக்மா சர்டிபிகேஷன் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியல, அப்படியே நிக்கிறீங்கன்னா உங்களோட கரியர் குரோத்தும் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஸ்டாக்னன்ட் ஆயிருக்கும். ஆனா நீங்க அடுத்தடுத்து எல்லோ, கிரீன், பிளாக், மாஸ்டர் பிளாக் அப்படின்னு நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி உங்களோட கரியர் குரோத்தும் வந்து நல்லா க்ரோ ஆகும். அப்ளைடு அக்ராஸ் ஆல் செக்டர். இந்த ஸ்கில் வந்து எல்லா செக்டர்லயும், நாட் ஓன்லி மேனுஃபேக்சரிங், சர்வீஸ், மார்க்கெட்டிங், சேல்ஸ், எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி, எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஐடி, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், எல்லா ஃபீல்டுலயுமே யூஸ் ஆகும். ரைட்? So this is what is called, DMAIC, define, measure, analyze, improve and control. The slides on the I just show all these things. Please observe the slide and I will be asking few questions. Right? Define la enna pannom, measure la enna pannom, analyze la enna pannom, improve la enna pannom, control la enna pannom. Right? Just go through. There is a visitor. Just give me one moment.
Okay. So, have you gone through the slide? Define, measure, analyze, improve, and control. The y equal to f of x. Y equal to f of x கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசணும். அதுக்கும் இந்த define, measure, analyze, improve, and controlக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. நல்லா புரியும். Y-ன்றது என்னன்னு சொன்னேன் நானு. What is y? Y is the problem. Am I right? Y தான் problem we want to solve. அப்ப x-ன்றது என்னது? கொஞ்சம் பேசுங்க. இந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க பேசாம கத்துக்கிற விஷயம் கிடையாது. நான் உங்களுக்கு பித்தாகரஸ் தேரம் சொல்லி கொடுத்துக்கல இப்போ உட்காந்துட்டு. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப். நீங்க நல்லா வாய் திறந்து நிறைய பேசணும், கூட கூட பேசணும். என்னப்பா இவ்வளவு பேசுறீங்க அப்படின்னு யாராவது கேட்கிற அளவுக்கு பேசணும். சோ ஒய் ப்ராப்ளம்ன்ற, அப்ப எக்ஸ் என்னது? சொல்யூஷன். யூ ஆர் ரைட். எக்ஸ் சொல்யூஷன். அதனால இம்ப்ரூவ்ல பாருங்க, இம்ப்ரூவ்ல என்ன போட்டிருக்கேன்? சொல்யூஷன் இருக்கா? பிரச்சனையோட தீர்வு எங்க இருக்கு? அப்ப பிரச்சனையோட தீர்வு எக்ஸ்ல இருக்கு. பிரச்சனை எங்க இருக்கு? ஒய்ல இருக்கு. மேக்ஸையும் நம்ம ப்ராஜெக்டையும் லிங்க் பண்றோம். சொல்யூஷன் மட்டும் கிடையாது. அனலைஸ்ல என்ன போட்டிருக்கோம்? அனலைஸ்ல என்ன போட்டிருக்கோம்? ரூட் காஸ். ரூட் காஸ்ன்றது ஒய்யா எக்ஸா? எக்ஸ். அப்ப சொல்யூஷன் கொடுக்கணும்னா ரூட் காஸ் தெரிஞ்சிருக்கணுமா தெரிஞ்சிருக்க கூடாதா? தெரிஞ்சிருக்கணும். ரூட் காஸ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். அப்ப அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் இம்ப்ரூவ் போகணும். அனலைஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை? டேட்டா தேவை. அப்ப அது மெஷர் பேஸ்ல வரும். அப்ப எங்க வரும்? மெஷர் பேஸ்ல வரும். அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது டேட்டா எரர் ஃப்ரீயா இருக்கணும். டேட்டா எரர் ஃப்ரீயா இருக்கணும். ஏன்னா எரரோட டேட்டா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லாத பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி காட்டும், இருக்கிற பிரச்சனை இல்லாத மாதிரி காட்டும். இப்போ ஒரு பேஷண்ட் ஏதோ ஹெல்த் ப்ராப்ளம்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாரு. இல்லாத வியாதி எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி காட்டுது. டாக்டரால ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டா கொடுக்க முடியுமா? இருக்கிற வியாதியை காட்ட மாட்டுது டேட்டால. டாக்டரால ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது எப்ப வருது? இம்ப்ரூவ்ல வருது. இம்ப்ரூவ் தான் ட்ரீட்மெண்ட். ட்ரீட்மெண்ட் தான் சொல்யூஷன். ஆனா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டாக்டருக்கு டேட்டா தேவைப்படுது. ஏன்னா டேட்டா இருந்தாதான் பிரச்சனை முதல்ல இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும். மெஷர் பேஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னது? பிரச்சனைய முதல்ல பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா, இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரச்சனையோட அளவு எவ்வளோ? வாட் இஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம்? த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இஸ் நத்திங் பட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ஒய். Intensity of the y is known as baseline. What is called intensity of the y? Baseline. இப்ப நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறோம். சார் எனக்கு வயித்துல வலிக்குது சார் அப்படின்றோம். வயித்துல வலிக்குதுன்றோம். உடனே டாக்டர் என்ன பண்ணுவாரு? என்னப்பா பண்ணுவார்? உடனே வயிற்று வலினா ஒரு கஷாயம் ஏதாவது வச்சு குடிக்க சொல்லுவாரா? வீட்டுல சொல்லுவாங்க, ஸ்கேனிங் பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன பண்றாரு டாக்டர்? டேட்டா கலெக்ட் பண்றாரு. He want to see the what you call அந்த கட்டிய பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அது எங்க இருக்கு, எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, கட்டியோட அளவு எவ்வளவு, இதுக்கு பேஸ் லைன். புரியுதா உங்களுக்கு? அளவு எவ்வளவு இருக்கு, அது ஆக்சுவலா எவ்வளவு இருந்திருக்கணும். இந்த ரெண்டுக்கும் இடையே இருக்கிற கேப் தான் ப்ராப்ளம். அந்த கேப்ப சரியா புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிற ஃபேஸ் தான் மெஷர். இந்த கேப்பை பத்தி புரிஞ்சுக்காம, கேப் எவ்வளவுன்னு தெரியாம ஸ்ட்ரெயிட்டா நீங்க சொல்யூஷன் பத்தி பேசுனீங்கன்னா உங்களோட அப்ரோச் இம்ப்ரெசிவா இருக்காது. இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபேஸ் இருக்கு, டிஃபைன். இதோட சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன? டிஃபைன்னா யூ ஆர் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் பெட்டர். டாக்டர்கிட்ட போனா வயிற்று வலின்னு சொன்ன உடனே டாக்டர் ஸ்ட்ரெயிட்டா ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க எந்த டாக்டரும். கரெக்டா? வயிற்று வலின்னு சொன்ன உடனே சரிப்பா போங்க ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு போங்க, கிட்னியை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்ல போறது இல்லை டாக்டர். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சுக்கணும். எதனால பெயின்? அப்ப ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டாக்டர் will look at certain numbers. Am I correct? பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிறதுனா என்ன? ஒரு சில நம்பரை பார்ப்போம். அந்த நம்பர், எந்த நம்பரை பார்த்தா பிரச்சனை தெரியும். பீஸா ஸ்டோர்ல கேட்டேன், கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னா எதனால அந்த கம்ப்ளைண்ட் வருது? டெலிவரி டைம் ரொம்ப நேரம் ஆகுது.
நான் ஆர்டர் போட்டு 1/2 மணி நேரம் ஆகியும் என்ன வரமாட்டேங்குது, ஐட்டம் டெலிவரி வரமாட்டேது. அதனாலதான் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்றான். இப்ப எந்த நம்பர்ல எனக்கு ப்ராப்ளம் புரியும்? டெலிவரி டைம்ல புரியும். பீஸா டேஸ்ட் இல்லன்றான். டேஸ்ட் இல்லைன்னா என்ன டேஸ்ட் இல்ல? ஏதோ ஒரு இன்கிரீடியன்ட் கம்மியா இருக்கு. அந்த இன்கிரீடியன்டோட அளவு அதுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்குமா இல்லையாப்பா? எல்லாத்துக்கும் நம்பர் இருக்கும். பீஸாவோட ஃபார்முலாவை கரெக்டா நீங்க நம்பர்ல எழுதுனீங்கன்னா நீங்களும் பீஸா சூப்பரா செஞ்சிடலாம். கரெக்டா? மைதா எவ்வளவு சேர்க்கணும், வெஜிடபிள்ஸ் எது எவ்வளவு போடணும், எவ்வளவு நேரம் குக் பண்ணணும், என்ன டெம்பரேச்சர்ல குக் பண்ணணும், எல்லாமே நம்பர் தான். ஆனா இந்த நம்பர்ல உங்களுக்கு அரைவ் பண்ண தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களால பிரச்சனையே புரிஞ்சுக்க முடியாது. சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல ரொம்ப நேரம் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் காலையில எந்திரிச்சாங்கன்னா நைட் வரைக்கும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பாத்திருக்கீங்களாப்பா? பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா? காலையில எந்திரிச்ச உடனே முதல் வேலை சண்டை போடுறதுதான். நைட்டு தூங்க வரைக்கும் சண்டை போட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க. மறுநாள் அதே அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். ஏன் அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு கண்டினியூஸா? அவங்களால என் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிக்க முடியல. பிரச்சனையே என்னன்னு புரியல அவங்களுக்கு. ஆமா ரைட்? பிரச்சனை புரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, you will have numbers. If you do not have numbers, it is as good as not understanding the problem. புரியுதா உங்களுக்கு? பிரச்சனை புரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்பர்ஸ் இருக்கும். நம்பர்ஸ் இல்லைன்னா பிரச்சனை புரியலன்னு தான். பிரச்சனையே புரியாம அதை சால்வ் பண்ணவே முடியாது. The first step defined is to express the problem using numbers. It can be one number or it can be many numbers. All of you are with me? ஒரு நம்பரா இருந்தாலும் சரி, பல நம்பரா இருந்தாலும் சரி. அதுக்கு பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா CTQன்னு சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்லுவோம்? CTQ. CTQனா கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி. CTQனா கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி. மெஷர்ல மெஷர் வித்வுட் எரர். ஏன்னா மெஷர் பண்ணாலே மெஷர்மெண்ட் எரர் வரும். மெஷர் பண்ணாலே என்ன வரும்? என்னப்பா வரும்? மெஷர் பண்ணாலே எரர். மெஷர்மெண்ட் எரர் வரும். எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ண தெரியாது. எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ண தெரியாது. ப்ராடக்ட்டை கரெக்டா ஹோல்டு பண்ண தெரியாது. ரீடிங்கை கரெக்டா ரீட் பண்ணி எழுத தெரியாது. ஸோ அதனாலதான் இப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் த மெஷரிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் டிஜிட்டலா வந்துருது. யூ டோன்ட் ஹவ் டு ரீட். எக்யூப்மெண்ட்டே ரீட் பண்ணி ரீடிங் கொடுத்துரும். ஸோ இப்போ முதல் 2 ஃபேஸ் டிஃபைனும் சரி, மெஷரும் சரி, we are talking about why. ஆனா கடைசி 3 ஃபேஸ் அனலைஸ், இம்ப்ரூவ் அண்ட் கண்ட்ரோல், we are talking about X. பர்டிகுலர்லி அனலைஸ் ஃபேஸ்ல ரூட் காஸை கண்டுபிடிக்கிறோம். இம்ப்ரூவ் ஃபேஸ்ல ரூட் காஸையே போய் சரி பண்றோம். அதான் ஆப்டிமைஸ் த எக்ஸ். அதுதான் சொல்யூஷன், அதான் ட்ரீட்மெண்ட். பிரச்சனை சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்னா அந்த எக்ஸை ஸ்பெஷலா மானிட்டர் பண்றோம். அந்த எக்ஸை ஸ்பெஷலா மானிட்டர் பண்றோம். ஏன்னா அந்த எக்ஸ் தான் நமக்கு பிரச்சனை கொடுத்துச்சு. அதை நம்ம ஸ்பெஷலா மானிட்டர் பண்ணிட்டோம்னா, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா அதே பிரச்சனை திரும்பி வருமா? இதுக்கு பேர் தான் கண்ட்ரோல் பிளான். இதான் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிகியூஷன் மெத்தடாலஜி. இப்ப சொல்லுங்க, ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிகியூஷன் மெத்தடாலஜில எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கு? எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கு? சொல்லுங்கப்பா, எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கு? What is the first phase? Define. So define phase ல நம்மளோட focus, define phase ல நம்மளோட focus எங்க இருக்கும்? Y ஆ X ஆ? Y. அந்த Y க்கு என்ன பேரு? அந்த Y க்கு என்ன பேரு? CTQன்னு சொன்னேன். CTQன்னா என்ன? Critical to quality. Critical to quality. பீஸானா இவ்வளவு திக்னஸ் இருக்கணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு. அவ்வளவு திக்னஸ் இல்லாம தின்னா வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க, அந்த பீஸா தூக்கி போட்டுருவான். நம்மளால இது பீஸாவே கிடையாதுடா. ரொம்ப திக்கா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பீஸா, இது பீஸா கிடையாது, இது கேக்குப்பா அப்படின்னு நம்மளால. சோ அப்ப அந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஸ்பெசிபிகேஷனுக்கு கரெக்டா இல்லைன்னா ப்ராடக்ட் வில் பிகம் a poor quality ப்ராடக்ட். அதனால அந்த நம்பர்ஸ்க்கு எல்லாம் என்ன பேரு? கிரிட்டிக்கல் டு. எல்லாரும் சொல்லணும் இந்த முக்கியமான வார்த்தையெல்லாம். முதல் தடவை கேட்கிற வார்த்தைய வாய் விட்டு சொல்லலைன்னா அதெல்லாம் புரியாது. சிடிக்குன்னா என்ன? கிரிட்டிக்கல் டு Quality. அந்த கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறது தான் டிஃபைன்.
கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டியே கண்டுபிடிக்காம நான் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்டை தயார் பண்றேன்னா உங்களால தயார் பண்ண முடியாது, ரைட்? ஸோ டிஃபைன்ல முடிஞ்சு போச்சு. மெஷர்ல நம்மளோட கோல் என்ன? வாட் இஸ் அவர் கோல் இன் த மெஷர் ஃபேஸ்? மெஷர் வித்வுட் எரர். ஏன்னா மெஷர் பண்ணும்பொழுது மெஷர்மெண்ட் எரர் கட்டாயம் வரும். சார் நான்லாம் பெர்ஃபெக்டா மெஷர் பண்ணிடுவேன் சார், எனக்குலாம் எரர் வராதுன்னா நீ போய் சொல்றேன்னு அர்த்தம். பிகாஸ் ஆல்வேஸ் எரர் வில் கம். அப்ப அந்த எரரை நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எரர் ஷுட் பி லெஸ் தென் 10%. எரரை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க என்ன பண்ணணும்? பேஸ் லைன் பர்ஃபார்மன்ஸை கண்டுபிடிக்கும். பேஸ் லைன் ஒன்னு சொன்னா, பேஸ் லைன்னா என்ன? பிரச்சனை இப்போதைக்கு எந்த அளவுல இருக்கு, இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம். பிரச்சனை இந்த அளவுக்கு, இப்ப நான் 80 மார்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா நான் எடுத்துட்டு இருக்க மார்க் 32. பேஸ் லைன் எவ்வளவு? இப்போ 32. ஆனா என் டார்கெட் எவ்வளோ? 80. டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? எவ்வளவுப்பா டிஃபரன்ஸ் 80க்கும் 32க்கும்? 48 மார்க் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கணும். இதுக்கு பேர் தான் கேப் இன் பெர்ஃபார்மன்ஸ். கம்பெனில 10% ரிஜெக்ஷன் ஆகுது. 100 ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணா 10 ப்ராடக்ட் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுது. அந்த 10% ரிஜெக்ஷனை நீங்க வந்து 3% குறைக்கிறீங்க. அப்ப எவ்வளவு கேப் இன் பெர்ஃபார்மன்ஸ்? 7% எக்ஸ்ட்ரா ரிஜெக்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த புரிதல்லாம் வந்து மெஷர் பேஸ்ல நடக்கும். அதுக்கப்புறம் அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம்? ரூட் காஸை தேடுறோம். ரூட் காஸை தேடி கண்டுபிடிச்சா மட்டும் போதாது, யூ மஸ்ட் ப்ரூவ். திருடனை கண்டுபிடிச்சா மட்டும் போதுமா? போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நம்புவாங்களா? அதுக்கு உண்டான எவிடன்ஸும் கொடுக்கணுமா இல்லையா? சார் இவன் திருடிட்டா சார், இங்க பாருங்க சார், என்கிட்ட போட்டோ இருக்கு, வீடியோ இருக்கு, சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்கு. அப்போ கம்பெனில நீ வந்து ஒரு புது விஷயத்த சொல்லும் பொழுது யூ ஹாவ் டு சப்மிட் இட் அலாங் வித் எவிடன்ஸ். அந்த எவிடன்ஸ்னா என்ன? அதுவும் டேட்டா தான். அப்ப டேட்டா கலெக்ஷன், டேட்டா வேலிடேஷன் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் நீங்க அனலைஸ் பேஸ்ல பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் இம்ப்ரூவ் பேஸ்னா என்னன்னா சொல்யூஷன் என்ன? ட்ரீட்மெண்ட் எங்க கொடுக்கணும்? ஒயில கொடுக்கணுமா, எக்ஸ்ல கொடுக்கணுமா? ட்ரீட்மெண்ட் ஒயில போய் எக்ஸ்ல கொடுக்கணும். காபி சரியா வரல அப்படின்னா போய் செஃப் கிட்ட பேசக்கூடாது. காஃபி பவுடர் அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு, சுகர் எவ்வளவு இருக்கு, டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்கு, மில்க் எவ்வளவு ஊத்துறாரு, இத நீங்க போய் ஸ்டடி பண்ணணும். எக்ஸ்ல தான் சொல்யூஷன் இருக்கு. எக்ஸ வந்து யாரு கை வச்சாலும் மாத்த முடியாத அளவுக்கு பண்ணிட்டீங்கன்னா யுவர் ஃபார்முலா இஸ் த வேர்ல்டு பெஸ்ட் ஃபார்முலா ஃபார் காஃபி. யாரு போட்டாலும் காஃபி டேஸ்டா வரும். இந்த டெம்பரேச்சர்ல, இத்தனை ml மில்க்ல, இத்தனை கிராம் காஃபி பவுடர்ல, இத்தனை கிராம் சுகர் போட்டு ஒரு நல்ல என்ன சொல்றது செராமிக் கப்ல காஃபி சர்வ் பண்ணா காஃபி வில் பி த tastiest coffee. That's all. This is the formula for your restaurant. This is the recipe, behind your business success. நீங்க ஒரு 100 காஃபி அவுட்லெட் ஓபன் பண்ணிட்டீங்க, you will make $1 million every single day. ரைட்டா? அதான் இம்ப்ரூவ். அண்ட் கண்ட்ரோல்னா என்ன? ரூட் காஸை திரும்பவும் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது. இப்போ திடீர்னு வந்து காபி சரியில்லைன்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு. ஏன்னா காபி போடுற கொஞ்சம் ஏத்தா இறக்கமா போடுறாரு உங்க செஃப். திரும்பியும் ஒரு அதே தப்பு பண்ணக்கூடாது. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அப்ப காபி பவுடர் போடும் பொழுது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கூப் தான் யூஸ் பண்ணணும், இந்த ஸ்கூப் தான் யூஸ் பண்ணணும். அந்த ஸ்கூப் யூஸ் பண்ணா என்ன அட்வான்டேஜ்? காபி பவுடர் சரியான அளவுல தான் வரும். அது ஜாஸ்தியாவும் வராது, கம்மியாவும் வராது. இதுக்கு பேர் தான் என்னது? கண்ட்ரோல். All of you, do you understand? இப்போ ஹெல்த் வந்து எல்லாருக்கும் முக்கியம், கரெக்டாப்பா? எல்லாருக்கும் ஹெல்த் முக்கியம். இப்போ எத்தனை வருஷம் நம்ம நல்ல ஹெல்த்தோட வாழணும்னு எல்லாரும் நினைக்கிறீங்க? அந்த நம்பர்ஸ் சொல்லுங்க பாப்போம். சொல்லுங்க, இல்லைன்னா டைப் பண்ணுங்க. How many years you want to live? நல்ல ஹெல்த்தியா வாழணும்னு நினைக்கிறீங்க? 5 வருஷமா, 10 வருஷமா, 50 வருஷமா, 100 வருஷமா? All of you please type the number of years you want to live a healthier life. நல்ல ஆரோக்கியமா எத்தனை வருஷம் வாழணும்னு நினைக்கிறீங்க? அதை வந்து உங்களோட சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க. பாலாஜி தர்ஷன் வந்து 60 வருஷம் ஆரோக்கியமா வாழ்ந்தா போதும்ன்றாரு.
ஏன்பா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய சொல்ல வேண்டியது, 60 வருஷம் போதுமா? 70, 60க்கு அப்புறம் நோய்வாய்ப்பட்டு போய் சேர்ந்துடலான்றீங்க. அப்போ சரி, எத்தனை வேணா போடுங்க போடுங்க போடுங்க. ஐம் நாட் டிஸ்கரேஜிங் யூ. போடுங்க 60. ஆல் ஆஃப் யூ எல்லாம் டைப் பண்ணுங்க. நான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். ஹரிஹர சுதன் 60ன்றாரு. அதுக்கப்புறம் மோகன் பிரசாத் 80ன்றாரு. அப்ரிஷியேட் யுவர் ஐடியா. 80 வயசு வரையும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும். ஷோபிகா 80 வயசு வரையும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்ன்றாங்க. அப்புறம் மீதியெல்லாம் தமிழ் அழகன் 75 வயசு. நல்லாதான் போடுங்களேன்பா. ஒரு தாராளமான கஞ்சத்தனமா இருக்கிறீங்க. நான் போட்டு விடுறேன் ஒரு நம்பர். நான் எவ்வளவு போட்டிருக்கேன்னு பாருங்க. எவ்வளவுப்பா போட்டிருக்கேன் நானு? சந்தோஷ்குமார் போட்டார் 150 வருஷம் நான் இருக்கணும் சார் அப்படின்ட்டு. 150 வருஷம் வரைக்கும் நான் ஆரோக்கியமா இருக்கணும். ஐ லைக் யுவர் அப்ரோச். சரி, ஐ எம் ஹாப்பி நவ். அபர்ணா சேஸ் 85. அண்ட் இன்னொரு அபர்ணா என்ன 55 எல்லாம் போடுறீங்க. 55 வயசுலயே அப்புறம் வந்து உங்களை பாக்குறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படும். சிவரஞ்சனி 90. ரைட். இப்ப கரெக்டா சொல்லுங்க. எல்லாம் ஒரு நம்பர் போட்டீங்க. சார் நான் 60 வருஷம் நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கணும், 70 வருஷம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும். இது எப்படி அடையிறது? நீ சொன்னதுக்குள் பின்னாடி நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கு. உங்களால உணர முடியுதா? நான் 70 வருஷம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா நான் நிறைய நம்பர்ஸ ஒழுங்கா வச்சுக்கணும். ஆமா ரைட்? அந்த நம்பர்ஸ் தான்ப்பா சிடிக்யூ. அந்த நம்பர்ஸ் தான் என்னது? சிடிக்யூ, கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி. அந்த நம்பர்ல என்ன எழுதியிருக்கேன்? நான் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன். சொல்லுங்க என்னது அது? பிஎம்ஐ. பிஎம்ஐனா தெரியுமா எல்லாருக்கும்? பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ். அதே மாதிரி ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர், பாடியில இருக்கக்கூடிய சுகர் லெவல், நம்மளோட பிஎம்ஐ லெவல், கொலஸ்ட்ரால் லெவல், அண்ட் 3 months சுகர் ஆவரேஜ். ஐ திங்க் ஹெச் 3 months சுகர் ஆவரேஜ்க்கு இந்த பேர் கிடையாது, HB1AC இல்லையா? சோ இதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிட்டேன்னா, இதெல்லாம் ஒழுங்கா இருந்துச்சுன்னா 70 வயசு 80 வயசு 90 வயசு ஆனாலும் ஆரோக்கியமா இருக்க முடியுமா என்னால? சொல்லுங்கப்பா. ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நான் ஒழுங்கா பாத்துக்குவேன்னு சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. எதுல புரிதல் ஜாஸ்தியா இருக்கு? ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு சொல்றதுல புரிதல் ஜாஸ்தியா இருக்கா? இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நான் சரியா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்றதுல புரிதல் ஜாஸ்தியா இருக்கா? நம்பர்ஸ். இதான் டிஃபைன். அவ்வளவுதான். நம்பர்ஸை கண்டுபிடிக்க தெரியலன்னா உங்களை நீங்க அந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு லாய்க்கு இல்லைன்னு அர்த்தம். யூ ஆர் அன்ஃபிட் டு பிளே த கேம் ஆஃப் பிசினஸ். ரைட்? சோ நம்பரை சரியா கண்டுபிடிக்கல, தவறா கண்டுபிடிக்கிறது, these are all difficult. Now இந்த 5 ஸ்டெப் நான் சொன்னேன் இல்லையா, 5 ஃபேஸ்: டிஃபைன், மெஷர், அனலைஸ், இம்ப்ரூவ் அண்ட் கண்ட்ரோல். இதை நம்ம ஃபர்தரா பிரேக் டவுன் பண்றோம். எதுக்குன்னா நீங்க ஈஸியா கத்துக்கலாம். ஒரு ஃபேஸையுமே 3 ஸ்டெப்பா பிரிக்கிறேன். என்ன பண்றேன்? ஒரு ஃபேஸையுமே 3 ஸ்டெப்பா பிரிக்கிறேன். முதல் ஸ்டெப் ஜெனரேட் ப்ராஜெக்ட் ஐடியாஸ். கம்பெனிக்குள்ள போனவன நீ இதான்பா செய்யணும். ஆமே கரெக்ட்? கம்பெனிக்குள்ள போனவன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? ப்ராஜெக்ட் ஐடியாஸை ஜெனரேட் பண்ணணும். கரெக்டா இல்லையா நான் சொல்றது? ப்ராஜெக்ட் ஐடியா ஜெனரேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அப்புறம் 3 பாயிண்ட் முடிச்ச உடனே மெஷர் பேஸ் வருது. அதுல ஒரு 3 பாயிண்ட். இதெல்லாம் நீங்க மெதுவா படிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நீங்க நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னா நான் அப்பப்போ ஸ்கிப் பண்ணுவேன். அனலைஸ்ல வந்து 3 ஸ்டெப் இருக்கு, இம்ப்ரூவ்ல 3 ஸ்டெப் இருக்கு, கண்ட்ரோல்ல 3 ஸ்டெப் இருக்கு. 15வது ஸ்டெப் என்ன போட்டிருக்கு பாருங்க? ஹேண்ட் ஓவர் த ப்ராஜெக்ட். அந்த ப்ராசஸ் யாரு ஓனரோ அவர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க. ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு ப்ராஜெக்ட க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இனிமேல் இந்த பிரச்சனை வராம பாத்துக்க வேண்டியது உங்க பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க டாக்குமெண்ட்ஸ்ல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரணும். இதுதான் 15வது ஸ்டெப். ப்ராஜெக்ட் எங்க ஆரம்பிக்குது எங்க முடியுதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன். இதுக்கு இடையில எத்தனை படிகள் இருக்கு? 15 படிகள் இருக்கு. ஒரு ஸ்டெப்லயும் நீ என்ன பண்ணணும், உன்னோட ரோல் என்ன, ஒரு ஸ்டெப்ல இருந்தும் வரக்கூடிய அவுட்புட் என்ன. அவுட்புட்னா டெலிவரபிள். ஒரு ஸ்டெப்லயும் ஒரு அவுட்புட் இருக்கா இல்லையா? இப்ப இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நீ என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறன்னு உனக்கு கிளாரிட்டி வந்துடும். சிடிக்யூ ஐடென்டிபிகேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், வேற ஒண்ணும் இல்ல. எந்த சிடிக்யூ எல்லாம் மோசமா இருக்கு? இப்போ டாக்டர் ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்தாருன்னா, அப்பா உனக்கு சுகர் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொல்றாரா இல்லையா? சுகர் ஜாஸ்தியா இருக்கு, உனக்கு கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதான் ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிபிகேஷன்.
அதே மாதிரி நீ போய் ஒரு கம்பெனில ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அது எந்த நம்பர்ல அந்த ப்ராப்ளம் தெரியும், அதை கண்டுபிடிக்கணும். அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ராஜெக்டை முடிச்சு நல்லபடியா முடிச்சு யூ ஹாவ் டு ஹேண்ட் ஓவர் த ப்ராசஸ் பேக் டு த ப்ராசஸ் ஓனர். எப்பா இனிமே நீயே பாத்துக்கோ. டாக்டர் ஒரு ஸ்டேஜ்ல சொல்லுவார், எப்பா இனிமே நீ தான் உடம்ப பாத்துக்கணும், ஒழுங்கா நீ நல்ல ஃபுட்டை சாப்பிடு, நல்லபடியா எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணு, அண்ட் யூ மானிட்டர் யுவர் ஹெல்த் யுவர் செல்ஃப். இந்த மாதிரி சிம்டம்லாம் வந்தா மட்டும் என்கிட்ட வா, இல்லைன்னா நீயே பாத்துக்கோ. அதான் லாஸ்ட் ஸ்டெப். இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா பண்றதுக்கு சில டூல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவை. நான் இங்க மேப் பண்ணிருக்கேன், நிறைய இருக்கு, எல்லாத்தையும் நான் படிக்க போறது இல்ல. விஓபி அப்படின்னா வாய்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ், விஓசின்னா வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர், சிடிக்யூ பத்தி பேசியிருக்கோமா நம்ம? எஸ் சார். சிடிக்யூனா என்ன? வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பான்ஷன்? கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி. இதே மாதிரி இங்க எழுதியிருக்க எல்லா எக்ஸ்பான்ஷனும் உனக்கு புரிஞ்சுது தெரிஞ்சுதுன்னா யூ ஆர் எம்ப்ளாயபிள். அவ்வளவுதான். நீ ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆனா புரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் பண்ணி ரிசல்ட் வராம போறதுக்கு 1000 காரணம் இருக்கு, புரியுதா? நீ தான் காரணம்லாம் உடனே உன்னை வந்து ப்ராஜெக்ட் சரியா பண்ணல அப்படின்னு நீ நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்லாம் சொல்லிட மாட்டாங்க. ஆனா ப்ராஜெக்ட் ரிசல்ட் வரலனாலுமே உன் அப்ரோச் கரெக்டா இருக்கு, நீ யூஸ் பண்ண டூல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்குன்னா யூ வில் பி ஹையர்டு ஃபார் தட் ஸ்கில். அவ்வளவுதான், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதை மீறி ப்ராஜெக்ட்ல நீ ரிசல்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, the same company will hire you. Mark my words. நீ ப்ராஜெக்ட்ல ரிசல்ட் கொடுத்துட்டனா சேம் கம்பெனி will hire you. நம்ப முடியுதா இல்லையா? சோ அப்ப இதுல இருக்க டூல்ஸ் எல்லாம் பாத்துக்கோ. Now tell me honestly, are you familiar with all these tools? நிறைய படிச்சிருக்கீங்க 15 வருஷம். இதெல்லாம் ஃபெமிலியரா உங்களுக்கு? ப்ளீஸ் டெல் மீ. ஏதாவது ஃபெமிலியரா இருந்தா ப்ளீஸ் ரீட் அவுட் த டூல்ஸ். ஃபெமிலியர் இல்லைன்னா பிரச்சனை கிடையாது, யூ ஹேவ் டு புட் சம் எஃபோர்ட், அவ்வளவுதான். ஆனா இதெல்லாம் சிலபஸ்ல இருக்கு, எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. சிலபஸ்ல அங்கேயும் இங்கேயும் இருக்கு, ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல மறைஞ்சிருக்கு, டைரக்டா இருக்கு, இன்டைரக்டா இருக்கு. ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களாப்பா இதுல? சார் கண்ட்ரோல் சார்ட், கை ஸ்கொயர். ஓ வெரி குட். கண்ட்ரோல் சார்ட் படிச்சிருக்கீங்க, கை ஸ்கொயர் படிச்சிருக்கீங்க, அப்புறம் ரிக்ரெஷன், லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? ரெக்ரெஷன், லாஜிஸ்டிக், பயங்கரமான டூல்ஸ் எல்லாம், வெரி பவர்ஃபுல் டூல்ஸ். மெஷின் லேர்னிங்ல சொல்லி மெஷின் லேர்னிங்ல இருக்கு. வெரி குட். ANOVA, C-square, correlation, regression. ஓ ANOVA, correlation, regression, Logistic regression, p-value. ஓ லாஜிஸ்டிக். இதெல்லாம் நம்ம வந்து பேசுறதுதான்பா 6 Sigma training. வெரி சிம்பிள். Do you think every professional will know all these tools? ஒரு 5 years experienced professional கூட இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமா? டவுட் தான். நீ உள்ள போகும்போது என்ட்ரி லெவல்ல if you are confident about all these tools, you will definitely stand out. You will definitely stand out. It is 100% worth spending time on learning all these tools. நான் உங்களுக்கு அண்டர்லைன் போட்டு காமிச்சிட்டேன், ரோட் மேப் கொடுத்துட்டேன். இதுதான்ப்பா ரோட் டுவர்ட் சக்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன். பட் அந்த ரோட்ல டிராவல் பண்றதும் டிராவல் பண்ணாம அடம் பிடிக்கிறதும் உங்க விருப்பம். ஆல்ரைட். Now few questions to test. Few questions to test whether you have listened to me very carefully. Listen to get listened. Now tell me, who is known as father of 6 Sigma? Notes எடுத்துருக்கீங்களா? எடுத்து பார்த்து சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லுங்க. Who is known as father of 6 Sigma? Options கொடுக்கணுமா? Should I give option? Bill Smith. Bill Smith is known as father of 6 Sigma. What is the focus of 6 Sigma? சொல்லுங்க, 6 Sigma எதுக்கு? Variation. Reduce variation. வேரியேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப டூ டெக்னிக்கல், எல்லாருக்கும் டக்குன்னு புரியாது. நீங்க என்ன சொல்லணும்னா ரெடியூஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் சொல்லணும். எப்பவுமே நம்ம பேசுற லாங்குவேஜ் வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் மற்றவங்களுக்கு. யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். பாலாஜி தர்ஷன்ஸ் திங்கிங் இஸ் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் இஃப் யூ கோ டு அ கம்பெனி அண்ட் டெல் நோ சார் வேரியேஷன் இஸ் த ப்ராப்ளம்னா அவன் முழிப்பான் திருன்னு. 6 Sigma's focus is defect reduction. லீனோட ஃபோக்கஸ் வந்து வேஸ்ட் ரிடக்ஷன், ரைட்? வேலையை கரெக்டா பண்றது 6 Sigma, வேலையை வேகமா பண்றது லீன். புரியுதா டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு?
An organization want to improve an existing product. What is the methodology they should use? DMAIC or DMADV? Improve அப்படின்னா DMAIC. New அப்படின்னா தான் DMADV. New product, new machine, new design. இந்த DMADVக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்கு, நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரல, அதனால I reveal the answer. The DMADV method of developing new product is known as design for Six Sigma. Shorter DFSS அப்படின்னா. What is it called? DFSS. DFSS na design for Six Sigma. அப்படின்னா new product development. அவ்வளவுதான்ப்பா basic. Any questions? Now we are ready to learn, define, measure, analyze, improve and control. உங்களுக்கு define, measure, analyze, improve and control சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு there are few other experts. One more trainer afternoon புதுசா வருவாரு. நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்றேன்னா, நீங்க வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கணும் செஷன்ல. I myself felt a little tough teaching all of you. நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? உங்களுக்கு டீச் பண்றது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. You understand my frustration here? உங்களுக்கு டீச் பண்ண எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு. ஒரு வேலையை கஷ்டமாக்கி விட்டோம்னா அதுல என்ன எதிர்பார்க்க முடியாது? பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்க்க முடியாது. Am I right or not? ஒரு வேலையை கஷ்டமாக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்க்கறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. நான் என்ன அட்வைஸ் பண்றேன்னா, ஆஃப்டர்நூன் நீங்க லஞ்ச் முடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் சிச்சுவேஷன் மோசமா இருக்கும். Am I right? எல்லாம் ஃபுல்லா சாப்பிட்டுட்டு வயிறு முட்டை சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும். அண்ட் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்கிட்டீங்கன்னா ட்ரைனர் வந்து பிரயோஜனமே இல்லை. ரைட்? ஸோ மார்னிங் anyway I will be there, but then the other one more trainer will be conducting the sessions. நீங்க எல்லாம் ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கணும். So I want to give you some more insight about Six Sigma so that you can understand the language better. See, எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்யறதுக்கு முன்னாடி எதுக்காக செய்யறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இந்த டூல்ஸ் மெத்தடாலஜி நான் இவ்வளவு நேரம் நடத்தது Six Sigma நான் இன்னும் நடத்தவே இல்லை. I am only telling you why Six Sigma. Because if the why is clear, how becomes easier. Am I right? Why clear are the how easy. Bigger the why, easier the how. எதுக்காக Six Sigma படிக்கணும்? என்ன புரிஞ்சுது உங்களுக்கு இது வரைக்கும்? நீங்க எதுக்கு Six Sigma படிக்கணும்? You are not a company owner, you are not running a company. நீங்க எதுக்கு Six Sigma படிக்கணும்? பட் நீங்க எல்லாரும் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறீங்க. Am I right? ப்ராஜெக்ட்னா என்ன? ப்ராஜெக்ட்ல எப்படி ரிசல்ட் கொடுக்கணும்? ப்ராஜெக்ட்ல எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கு? 5 ஃபேஸ் இருக்கு. கம்பெனில Six Sigma ஃபாலோ பண்றான், ஃபாலோ பண்ணாம போறான், அதை பத்தி நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. நம்ம பண்ண போற ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட்ல மெத்தாடிக்கலா பண்றதுனால எந்த தப்புமே இல்லை. ரிசல்ட் கன்ஃபார்மா வரும். ரைட்? ஸோ லிட்டில் மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் Six Sigma. கொஞ்சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா இருக்கும். பேர் வித் மீ. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல்னா என்னது? கொஞ்சம் மேத்தமேட்டிக்கலா வரும். மேத்தமேட்டிக்கலா வந்தா புரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? கொஞ்சம் கவனிச்சா ஒழுங்கா புரியும். கவனிக்கலன்னா புரியறது சிரமமா இருக்கும். ஆனா புரியல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொரு வாட்டி இந்த வீடியோ எல்லாம் பாருங்க. We are recording the session. 2 மணி வாட்டி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். So I repeat, it is worth spending time. It is worth listening. It is worth learning. ஆனா ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லிட்டு நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய விஷயம் வந்து ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும். So what is exactly Six Sigma? I am going to teach you now. Six Sigmaவை தெரிஞ்சுக்கணும்னா கொஞ்சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். Six Sigmaவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்னா என்ன, கண்ட்ரோல் லிமிட்னா என்னன்னு தெரியணும். இது தெரிஞ்சதுன்னா Six Sigma ப்ராசஸ்க்கும் 3 Sigma ப்ராசஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம், 4 Sigmaனா என்ன, நாளை பின்ன யாராவது ஒருத்தர் 7 Sigmaன்னு சொன்னா கூட அப்படின்னா என்ன, you can understand everything. And what is the difference between Sigma and Sigma level? இதனால ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன பெனிஃபிட், எந்த அளவுக்கு இதை லஞ்சுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கவர் பண்ண முடியுதோ I will cover. Generally இந்த மாடியூல் வந்து we teach only in the green belt, but I am teaching you with a good intention that you learn effectively in the afternoon, right? இப்போ இமேஜின் பண்ணுங்க, there is a parking area in your house. எல்லார் வீட்லயும் கார் பார்க் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும். கார் பார்க் பண்ற இடம் இதான் ப்ளூ கலர்ல காமிச்சிருக்கேன் நான். கார் வந்து எல்லோ கலர்ல இருக்கு. பார்க் பண்ற இடத்தை விட கார் பெருசா இருந்தா கார் உள்ள போகுமா?
Yes, sir. உள்ள போவாது. அந்த நேரத்துல நீங்க காரை உள்ளதான் கொண்டு போவேன்னு ஓட்டிட்டு போனா கார் என்ன ஆகும்? டேமேஜ் ஆகும். காரை ஓட்டி தான் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. காரை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுமா இல்லையா கார் டேமேஜ் ஆகுமா ஆகாதானே? அதே மாதிரி பிசினஸ்ல நீங்க உள்ள போன உடனே ப்ராடக்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ப்ராடக்ட் ரிஜெக்ட் ஆகுமா இல்லையான்னு. ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்க சொல்ல முடியும். முடியுமா முடியாதா? காரோட அளவு தான் நீங்க பாத்தீங்க. நீங்க அட்வைஸ் பண்றீங்க, அப்பா இந்த காரை ஓட்டாத. ஓட்டுனா என்ன ஆகும்? பார்க்கிங் ஏரியாக்குள்ள போனா கார் டேமேஜ் ஆயிடும். புரியுதா? இந்த மாதிரி நீங்க ப்ரிடிக்ஷன் பண்றதுதான் நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்றோம். ரெண்டாவது கார் பாருங்க. கார் அளவும் பார்க்கிங் ஏரியா அளவும் சமமா இருக்கு. இந்த கார் உள்ள போகுமா? போகாதா? உள்ள போவோம். பட் அடிக்கடி பார்க்கிங் பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு 20 வாட்டி கார் எடுக்கிறீங்க. 20 வாட்டியும் சேஃபா பார்க் பண்ண முடியுமா? கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கு. திடீர்னு பார்க் பண்ணும்போது தான் டக்குன்னு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து போன் வரும். என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உடனே போன் எடுப்போமா? எடுக்க மாட்டோம். எடுப்போம். அப்ப என்ன ஆகும்? கார் ஓட்டும் பொழுது போக்கஸ் மிஸ் ஆகும். போக்கஸ் மிஸ் ஆகுற அடுத்த செகண்ட் என்ன ஆகும்? இந்த சைடு மிரரு உடஞ்சி தொங்கும். புரியுதா உங்களுக்கு? சோ மூணாவது சிச்சுவேஷனுக்கு வாங்க. கார் சின்னதா இருக்கு, பார்க்கிங் ஏரியா பெருசா இருக்கு. இப்ப எத்தனை கால் வந்தாலும் கால் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம காரை போய் சேஃபா பார்க் பண்ணலாம். எந்த சிச்சுவேஷன் இதுல பெட்டர்? ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷனா, செகண்டா, தேர்டா? Third. இந்த திங்கிங் தான் சிக்ஸிங். யூ வாண்ட் டு ஹாவ் அ ப்ராசஸ் which is highly capable. ஃபெயிலியர் நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு வந்தா கூட ப்ராசஸ் ஃபெயில் ஆகாது. நீ டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கால் வருது, நீ கால் அட்டன் பண்ற, ஆனா கூட கார் எப்படி பார்க் பண்ற? சேஃபா பார்க் பண்ற. எப்படி உன்னால முடிஞ்சது? காருக்கும் பார்க்கிங் ஏரியாவுக்கும் இடையில வந்து நல்ல குஷன் இருக்கா இல்லையா? இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் டிசைன் பண்ணீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஃபெயிலியரே ஆகாது. All of you, do you understand the logic here? Yes, sir. இப்போ இந்த கார் வந்து ஒழுங்கா பார்க் பண்ணணும்னா ரெண்டு விஷயம். ஒண்ணு, காரோட சைஸை பத்தி நான் பேசினேன். எதை பத்தி பேசினேன்? காரோட சைஸ். கார் சைஸ் எப்படி இருக்கணும்? சின்னதா இருக்கணுமா பெருசா இருக்கணுமா? சின்னதா இருக்கும். சின்னதா இருக்கும். இதுதான் நேரோ அப்படின்றோம். ப்ராசஸ் வந்து நேரோவரா இருக்கணும். ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கணும்? நேரோயர். ப்ராசஸ் வைடரா இருந்துச்சுன்னா கார் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா. ஸோ ப்ராசஸ் நேரோவா இருக்கா வைடா இருக்கான்றது நமக்கு எப்படி தெரியும்னா டேட்டால தெரியும். எப்படி தெரியும்? டேட்டால தெரியும். இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் டெஸ்ட் வைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் மார்க் 80, லாஸ்ட் மார்க் 75. எவ்வளவுப்பா வித்தியாசம் ஃபர்ஸ்டுக்கும் லாஸ்டுக்கும்? 5 மார்க். ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கு? நேரோவா இருக்கா வைடா இருக்கா? நேரோவா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மார்க் 80, லாஸ்ட் மார்க் 30. இப்ப எவ்வளவுப்பா வித்தியாசம் ஃபர்ஸ்டுக்கும் லாஸ்டுக்கும்? 50. இப்போ ப்ராசஸ் நேரோவா இருக்கா வைடா இருக்கா? வைட். அப்ப வைடா இருக்குன்னா ப்ராசஸ் சரியில்லைன்னு அர்த்தம். கொஞ்சம் பேர் ஃபெயில் ஆயிருக்கான்னு அர்த்தம். எல்லாரும் 80 கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் மார்க் தான் 80. 50க்கு கீழே இருக்க எல்லாம் ஃபெயில். புரியுதா உங்களுக்கு? அப்ப ப்ராசஸ் வைடு ஆக ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஜாஸ்தி. கார் பெருசு ஆக ஆக கார் ரிஸ்க் ஆஃப் கெட்டிங் டேமேஜ் இஸ் ஹை. காரோட சைஸ் முக்கியம். காரை நீங்க பார்க் பண்ணும் பொழுது சென்டர் லைன் ஒண்ணு இருக்கும், கரெக்டா? இந்த சென்டர் லைன் ஆஃப் பார்க்கிங், இந்த சென்டர் லைன் ஆஃப் பார்க்கிங்கும் முக்கியம். கார் சின்னதா இருந்தா கூட நான் அப்படியே ரைட் சைடு வாலுக்கு கிட்ட போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, என் கார் இடிக்குமா இடிக்காதா? அப்ப சென்டர் லைனை நான் எங்க வைக்கணும்? பார்க்கிங் ஏரியாவோட சென்டர்ல தான் காரோட சென்டர் இருக்கும், கரெக்டா இல்லையா? சென்டர் லைனை தான் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா ஆவரேஜ்ன்றோம். இந்த சென்டர் லைன் தான் என்னது? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா ஆவரேஜ். மேக்சிமம் மைனஸ் மினிமம்னு சொல்றோம் பாருங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா அதை தான் நம்ம ரேஞ்சுன்றோம். ரேஞ்சுனா என்ன? மேக்சிமம் மைனஸ் மினிமம். ஆவரேஜ்னா என்ன? எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை
எத்தனை நம்பரோ அதால டிவைட் பண்ணணும். அதான் ஆவரேஜ். ஒரு ப்ராசஸ்ல இருந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணா உங்க காரு சென்டர்ல இருக்கா இல்ல ஒதுங்கி இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிடும். ரேஞ்ச் கால்குலேட் பண்ணா உங்க ப்ராசஸ் நேரோவா இருக்கா ஒய்டா இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சலாம். இதை நீங்க எந்த ப்ராசஸ்க்கு வேணா இந்த ஐடியாவை அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஒரு ஃபிளைட்டை வந்து நீங்க வந்து லேண்ட் பண்ணும்பா, என்ன பண்ணணும்? ஃபிளைட்டை லேண்ட் பண்ணணும். ஃபிளைட்டை லேண்ட் பண்ணும் பொழுது எங்க லேண்ட் பண்ணா சேஃப்? இங்க பாருங்க, ரன்வேல தானே லேண்ட் பண்ணணும். ரன்வே விட்டு வெளியில லேண்ட் பண்ணா அதுக்கு பேரு கிராஷ் லேண்டிங். அவ்வளவுதான், பிளேனே கிராஷ் ஆயிடும். கரெக்டா நான் சொல்றது? சோ ரன்வேல 3 லைன் போட்டிருக்காங்க, சென்டரு, அவுட்டர் லைன், இன்னர் லைன். இந்த அவுட்டர் லைன் எதை சொல்லுது? அவுட்டர் லைன் என்ன சொல்லுது? ரன்வே முடிஞ்சு போகுதுன்னு சொல்லுது. ரன்வே முடிஞ்சு போகுது, இதை தாண்டி பிளைட்டை கொண்டு இறக்கிறாத. இறக்குனா அவ்வளவுதான், உள்ள உட்காந்துருக்கவன்லாம். ப்ராடக்டை தயார் பண்ணும் பொழுதும் கஸ்டமர் ஒரு கோடு போடுவான். போடுவானா போட மாட்டானா? இதை தாண்டி போனா நான் வாங்க மாட்டேன். எல்லாத்துக்கும் அளவுகோல் இருக்கு. நான் ஸ்விக்கில ஆர்டர் போடுறேன், ஆர்டர் போடும் போதே வரும், ஃபுட் வில் பி டெலிவர்டு 30 minutes, அதர்வைஸ் ஃபுட் இஸ் ஃப்ரீ. அப்ப அந்த லைன் என்ன லைன்? அங்க 30 minutes. 30 நிமிஷத்துக்குள்ள டெலிவரி பண்ற கேப்பபிலிட்டி இருந்தாதான் பணம், பிசினஸ். ஒருவேளை 30 நிமிஷத்துக்கு மேல டைம் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, உன்னோட ஃபுட் என்னவாயிடும்? ஃப்ரீயா மாறிடும். ஸ்விக்கி வில் லூஸ் த பிசினஸ். புரியுதா? இதான்பா ஸ்பெசிபிகேஷன். இதுக்கு பேர் தான் ஸ்பெசிபிகேஷன். அப்பர் ஸ்பெக். இதுக்கு என்னது? இதுக்கு பேர் லோயர் ஸ்பெக். இது லோயர் ஸ்பெக், இது அப்பர் ஸ்பெக். சென்டர்ல ஒரு லைன் போட்டிருக்கானே, இதான் என்னது? எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ அல்லது டார்கெட். இப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? பிளைட்டை வந்து லேண்ட் பண்ணும் பொழுது டார்கெட் எங்க இருக்கோ அது பக்கத்துல தான் லேண்ட் பண்ணா நல்லது, சேஃப். டார்கெட்டுக்கு கிட்ட இருந்தா சேஃப். டார்கெட்ல இருந்து விலகி போக 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 ரிஸ்க். கரெக்டா? இப்போ பிளைட்டை நீங்க லேண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. இங்க பாருங்க, லேண்ட் பண்ண பாயிண்ட்லாம் இங்க வந்திருக்கு. ஒழுங்கா லேண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? ஒழுங்கா லேண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா? ஓரளவு எஸ், எல்லாமே சென்ட்ரல் லைன் கிட்ட தான் இருக்கீங்க பாருங்க. சோ யூ ஆர் அ குட் பைலட். அது எனக்கு எப்படி தெரியுது? உங்க லேண்டிங் பாயிண்ட பார்த்தாலே தெரியுது. இந்த லேண்டிங் பாயிண்ட ஒரு ஆவரேஜ் எடுத்து பார்க்கும்போது ஆன் அன் ஆவரேஜ் உங்க லேண்டிங் எல்லாம் சென்டர் கிட்ட தான் இருக்கு. கரெக்டா? யுவர் லேண்டிங் இஸ் நார்மல். யுவர் லேண்டிங் இஸ் நார்மல். நவ ஃபியூ மோர் லேண்டிங். இந்த லேண்டிங் எப்படி இருக்கு? கொஞ்சம் மோசமா இருக்கு. few more landing, few more landing, few more landing. Now I could see, இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு பெல் மாதிரி இருக்கு. எக்கச்சக்கம் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணா பெல் வந்துரும். இதுக்கு பேர் தான் பெல் ஷேப்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இதுக்கு பேர் தான் என்னது? நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இதுக்கு பேர் தான் என்னது? காசியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஏன்னா இதை கண்டுபிடிச்சவர் கார்ல் ஃபிரெட்ரிக் காஸ். இங்க மட்டும் பெல் கிடையாது, எந்த டேட்டா எடுத்தாலும் பெல் வரும். பெல் வருமா வராதா? பெல் வரும், பெல் வர வைக்கலாம். அதுக்கு நமக்கு இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பத்தி கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கணும். நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாரும் படிச்சிருக்கீங்களா? எங்க படிச்சோம்? முத எப்ப படிச்சோம் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்? 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சோம். படிச்சுமா இல்லையா? நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஒரு சாப்டர். அது ஒழுங்கா படிச்சிருந்தா எல்லா பாடமும் புரியும். பிகாஸ் எவ்ரிதிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான். இப்ப நல்லா கவனிங்க, இதுதான் கஸ்டமர் டார்கெட். இது என்னது? ஆவரேஜ். ஆவரேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்? ரியல் டைம் டேட்டால இருந்து கால்குலேட் பண்ணோம். ரியல் டைம் டேட்டால இருந்து கால்குலேட் பண்ணா என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த பைலட்டும் வந்து சென்டர்ல தான் லேண்ட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணிருக்காரு. அது எனக்கு எதுல தெரியுது? ஆவரேஜ்ல தெரியுது. ஆவரேஜே ஒழுங்கா இல்லைன்னா பைலட்டுக்கு லேண்ட் பண்ணவே தெரியலன்னு அர்த்தம். அடுத்து இந்த பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, this is the point below which all the landings lie inside. இதுக்குள்ளதான் எல்லா லேண்டிங்கும் இருக்கு. கரெக்டா? இதுக்கு பேர் தான், இதுதான் வந்து என்னன்னா worst லேண்டிங்னு சொல்லலாம் ரைட் சைட்ல. சிமிலர்லி லெஃப்ட் சைட்ல மோசமான லேண்டிங் இங்க வந்திருக்கு. ரைட் சைட்ல மோசமான லேண்டிங் இங்க நடந்திருக்கு, லெஃப்ட்ல மோசமான லேண்டிங் இங்க நடந்திருக்கு.
இது வந்து ரன்வே முடிகிற பாயிண்ட் அப்பர் ஸ்பெக், இது வந்து லோயர் ஸ்பெக். இப்ப எல்லா பாயிண்ட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். கஸ்டமர் டார்கெட், அப்பர் ஸ்பெக், lower spec, the extreme landing, the extreme worst landing on the right side is statistically called upper control limit. நல்லா கவனிங்கப்பா. Extreme worst landing on the right side is actually called or statistically called upper control limit. The extreme worst landing on the left side is called lower control limit. இப்ப கரெக்டா படத்தை பார்த்து சொல்லுங்க. கண்ட்ரோல் லிமிட் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு உள்ள இருக்கா இல்லையா? இருக்கு சார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லா லேண்டிங்குமே சேஃப் லேண்டிங். கண்ட்ரோல் லிமிட் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு உள்ள இருந்துச்சுன்னா எல்லா லேண்டிங்குமே சேஃப் லேண்டிங். அப்ப இந்த கண்ட்ரோல் லிமிட்னா என்ன? கண்ட்ரோல் லிமிட் சென்டர்ல இருந்து விலகி இருக்கா இல்லையா? சொல்லுங்கப்பா, ஆன்சர் பண்ணிட்டே இருங்க கூட. கண்ட்ரோல் லிமிட் சென்டர்ல இருந்து விலகி இருக்கா இல்லையா? எஸ் சார். எவ்வளவு விலகி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்ட்ரோல் லிமிட்டை நீ கண்டுபிடிச்சு. கண்ட்ரோல் லிமிட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டனா ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் கூட கம்பேர் பண்ணலாம். ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு உள்ள இருக்கா வெளியில இருக்கான்னு. உள்ள இருந்துச்சுன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே அக்செப்டட். ஒருவேளை வெளியே இருந்துச்சுன்னா ரிஜெக்ஷன் ஆகும்னு அர்த்தம். ஏன்னா கண்ட்ரோல் லிமிட் தான் என்ன சொல்லுதுன்னா ப்ராசஸோட ஸ்ப்ரெட்ட சொல்லுது. ப்ராசஸோட ஸ்ப்ரெட்ட சொல்லுது. ஆல் ஆஃப் யூ வித் மீ? புரியுதா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல நான் என்ன பேசுறேன்றது? ரெண்டு விஷயத்த பார்த்தாலே என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிடலாம். இப்ப நீங்க எல்லாம் ஒழுங்கா படிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியணும்னா உங்க எல்லாரோட மார்க்கை எடுத்து ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணுவேன். ஆவரேஜ் மார்க் 80ன்னு வருது. நீங்க எல்லாம் நல்லா படிக்கிற பசங்களா இல்லையா? அப்படின்னா ஆவரேஜ் 80 வந்தா நல்லா படிக்கிற பசங்கன்னு அர்த்தம். இன்னொரு பேட்சுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் நடத்துறேன். அங்க போய் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா ஆவரேஜ் மார்க்கே 35ன்னு வருது. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இந்த பேட்ச் ஓரளவுக்கு பிரைட் ஸ்டூடெண்ட், அந்த பேட்ச் டல் ஸ்டூடெண்ட். நான் சொல்லாம சொல்ல முடியாதா? அதே நேரம் நான் பிரைட் அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்லயும் யாராவது ஃபெயில் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் இருக்கானா நான் பார்க்கணும். ஹையஸ்ட மட்டும் பார்க்க கூடாது, ஆவரேஜை மட்டும் பார்க்க கூடாது. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹையஸ்ட் அண்ட் லோயஸ்டும் பார்க்கணும். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹையஸ்ட் அண்ட் லோயஸ்ட் 5 மார்க், ஆவரேஜ் வந்து 80 மார்க்னா உண்மையிலேயே பிரைட் நீங்க எல்லாரும். ஏன்னா டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? ஹையஸ்டுக்கும் லோயஸ்டுக்கும் 5 தான். ஆவரேஜ் எவ்வளவு இருக்கு? 80. கம்மியான மார்க்கே எவ்வளவுதான் எடுத்திருப்பான்? 75 தான் எடுத்திருப்பான். அப்போ 2 விஷயம் தேவைப்படுது முடிவெடுக்கிறதுக்கு. ஒன்னு சென்ட்ரல் டெண்டன்சி, இன்னொன்னு வேரியேஷன். இந்த சென்ட்ரல் டெண்டன்சிக்கு ஆவரேஜை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேரியேஷனுக்கு எதை யூஸ் பண்ணலாம்? ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். எது பெஸ்ட்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் பெஸ்ட். அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்னன்னு நமக்கு தெரியும். சோ என்னப்பா கத்துக்கிட்டீங்க இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைட்ல இருந்து? கஸ்டமர் டார்கெட், ப்ராசஸ் ஆவரேஜ் ரெண்டும் எப்படி இருக்கணும்? ஒரே இடத்துல இருக்கணும். கரெக்டா? பின்னாடி ஸ்லைடுக்கு வேணா போய் பாருங்க. கஸ்டமர் டார்கெட் எங்க இருக்கு? ரன்வேல சென்டர்ல லேண்ட் பண்ணா கஸ்டமருக்கு சேஃப். உண்மையிலேயே பைலட் எங்க லேண்ட் பண்ணணும் ட்ரை பண்றாரு? சென்டர்ல தான் ட்ரை பண்றாரு. இது ரெண்டும் சேமா இருந்தா நல்லது. சோ கஸ்டமர் டார்கெட்டும் ப்ராசஸ் ஆவரேஜும் ஒரே இடத்துல இருக்கணும். ரெண்டும் வேற வேற இடத்துல இருந்தா கஸ்டமர் ரிக்குவயர்மெண்ட்டே நீங்க ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கல, ப்ராசஸையே ஒழுங்கா டிசைன் பண்ணலன்னு அர்த்தம். இப்போ அந்த பிளைட் வந்து சென்டர்ல இருந்து விலகி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுதான் டீவியேஷன் நான் சொன்னேன். சென்டர்ல இருந்து விலகி போனா டீவியேஷன், இல்லைன்னா ட்ரிப்ட். டீவியேஷன் அதிகமா இருந்தா நல்லதா கம்மியா இருந்தா நல்லதா? கம்மியா இருந்தா. டீவியேஷன் கம்மியா இருக்கணும்னா வேரியேஷன் கம்மியா இருக்கணும். வேரியேஷன் கம்மியா இருக்கா ஜாஸ்தியா இருக்கான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? டேட்டால தான் தெரியும். அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரேஞ்ச் எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும். அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும். எது பெட்டர்னு சொன்னேன்? ரேஞ்சா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனா? ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஏன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பெட்டர்னு சொல்றேன்னா ரேஞ்சை கால்குலேட் பண்றதுக்கு மேக்சிமம் மினிமம் 2 இருந்தா போதும்.
ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை கால்குலேட் பண்றதுக்கு எல்லா டேட்டாவும் வேணும். உங்க எல்லாரோட மார்க்கை பாக்குறது புத்திசாலித்தனமா இல்ல ஹையஸ்ட் லோயஸ்ட் மட்டும் பாக்குறது புத்திசாலித்தனமா? All the data. அப்போ வெரி குட். அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்னா என்னன்னு நம்ம அதை பார்க்கணும். கஸ்டமர் கொடுக்குற லிமிட்டுக்கு பேர் வந்து ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட். நல்லா புரியும். கஸ்டமர் கொடுக்குற லிமிட்டுக்கு பேர் என்னது? ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட். இப்ப நான் உங்களை கேட்கிறேன்ப்பா, எவ்வளவு மார்க்பா எல்லோ பெல்ட்ல எவ்வளவு மார்க்பா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பாப்போம். எல்லோ பெல்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா? எவ்வளவு மார்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? 100க்கு சொல்லுங்க. 80 to 90 வச்சுக்கலாமா? 80 to 90 பாஸ் மார்க். பாஸ் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்க 50 தான் வச்சிருக்கோம். ஆனா கூட நம்ம எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கு? 80 to 90. அப்ப லோயர் ஸ்பெசிபிகேஷன் எவ்வளோ? 80. அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் எவ்வளோ? 90. ஜொமேட்டோல மத்தியானம் லஞ்ச் ஆர்டர் போடுறீங்க. எவ்வளவு நேரத்துல ஃபுட் வரணும்னு எதிர்பார்ப்பீங்க? 30 to 40 minutes. 30 to 40 minutes. அப்ப லோயர் ஸ்பெக் 30, அப்பர் ஸ்பெக் 40. புரியுதா? இதுதான் கஸ்டமர் டார்கெட். கஸ்டமர் டார்கெட் ஓகே, பட் உங்க ப்ராசஸ் எந்த லெவல்ல இருக்கு அப்படின்னு தெரியணும்னா கண்ட்ரோல் லிமிட்டை கால்குலேட் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் லிமிட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம்? கண்ட்ரோல் லிமிட்னா சென்டர்ல இருந்து டீவியேட் ஆயிருக்கும். கரெக்டா? இப்ப சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. சென்டர்ல இருந்து டீவியேட் ஆயிருக்கும். எவ்வளவு டீவியேட் ஆயிருக்கும்னா 3 times ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்ற அளவுக்கு டீவியேட் ஆயிருக்கும். எவ்வளவு டீவியேட் ஆயிருக்கும்? 3 times ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். அப்போ சென்டர்ல என்ன இருக்குன்னா ஆவரேஜ். ஆவரேஜ்ல இருந்து 3 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தள்ளி போனீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் கண்ட்ரோல் லிமிட். கண்ட்ரோல் லிமிட் எங்க இருக்கு? ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். கண்ட்ரோல் லிமிட் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு உள்ள இருந்தா ப்ராசஸ் கேப்பபிள். கண்ட்ரோல் லிமிட் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு உள்ள இருந்தா ப்ராசஸ் கேப்பபிள். கண்ட்ரோல் லிமிட்டே ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு வெளியில இருந்தா என்ன அர்த்தம்? ப்ராசஸ்ல ஃபெயிலியர் நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ ஒரு பைலட்டோட கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கு வெளியில இருக்கு. அந்த பைலட் ஓட்டுற பிளைட்ல போய் உட்காருவீங்களா நீங்க? அவன் கொண்டு எங்க போய் இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு? அவன் ரன்வேக்கு வெளியில இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரிதான் ப்ராடக்டை தயார் பண்ணும் பொழுது இந்த ப்ராடக்ட் கஸ்டமர் அக்செப்டபிளா இருக்குமா ரிஜெக்டபிளா இருக்குமான்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரி, லஞ்சுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட். இந்த பீச்ல இந்த கேம் விளையாண்டுருக்கீங்களாப்பா? பலூன்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஒரு போர்ட்ல. நீங்க வந்து கன்னு வச்சு ஷூட் பண்ணுவீங்க. விளையாண்டுருக்கீங்களா எல்லாரும்? எஸ் சார். பாவம் பிள்ளைங்க எதுவுமே விளையாடாமே வளர்ந்துட்டீங்க போட்டுருக்கு. எதுக்குமே வாய் திறக்க மாட்டீங்க. எல்லாம் விளையாண்டீங்களா இல்லையா பீச்சுக்கு போய்? சோ அங்க போய் என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு கன்னு ஒண்ணு கொடுத்துருவாங்க. அதை நீ ஷூட் பண்ணணும். இப்போ உன்னோட கோல் என்னன்னா சென்டர்ல ஒரு பலூன் இருக்கு பாருங்க, அதை ஷூட் பண்ணணும். சென்டர்ல இருக்கிற பலூன் என்ன கலர்ல இருக்கு சொல்லுங்க? அதுல ஒரு ரிப்பன் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் த பலூன் இன் த சென்டர்? ரெட் கலர். இந்த ரெட் கலர் பலூனை சுடணும். முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க? உங்ககிட்ட கன் கொடுப்பாங்க. எப்படிப்பா ஷூட் பண்ணுவீங்க கன்னு கொடுத்தா? யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாப்பா? இந்த கேம் விளையாண்டீங்களா இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். கன்னு கொடுத்தோன்னு என்ன பண்ணுவீங்க? கன்னை நேரா வானத்தை பார்த்து வைப்பீங்களா? எதை பார்த்து வைக்கணும்? ஷோல்டர்ல வச்சுட்டு. ஷோல்டர்ல வச்சுட்டு எதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா வைக்கணும்? ரெட் கலர் பலூன். அதுதான் நம்மளும் சொல்றோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா. டார்கெட் கஸ்டமர் கொடுத்துட்டாரு. நம்ம வந்து கன்னை கரெக்டா ஷோல்டர்ல வைக்கிறோமா கரெக்டா பிடிக்கிறோமான்றது எதுல தெரியும்னா ஆவரேஜ்ல தெரியும். கன் எடுத்துட்டு வந்தாச்சு. கன் இப்ப எப்படி பாருக்கு? டார்கெட்டுக்கு நேரா இருக்கா? ஆவரேஜ் வந்து டார்கெட்ல இருந்துச்சுன்னா கன்னு நேரா இருக்குன்னு அர்த்தம். கன்னு வானத்தை பார்த்தா மாதிரி இருந்தா சுட்டு கூட பிரயோஜனமே இல்லை. ஷூட் பண்ணா புல்லட் எங்க தான் போவோம்? ஸ்கைக்கு தான் போவோம். புல்லட் வந்து பலூனுக்கு போகணும்னா ஆவரேஜ் எங்க இருக்கணும் சொல்லுங்க? ஆவரேஜ் எங்க இருக்கணும்? டார்கெட்ல இருக்கணும். நீங்க எல்லாம் வந்து சார் நான் வந்து 80ல இருந்து 90 மார்க்குள்ள எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட டார்கெட் என்னது? 85. உண்மையிலே அதை செஞ்சு காட்டினீங்கன்னா கிளாஸ் ஆவரேஜும் எங்கதான் எவ்வளவுதான் வரும்?
85 தான் வரும். கிளாஸ் ஆவரேஜ் வந்து 75. ஆனா உங்க டார்கெட் 85னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க டார்கெட் பண்ண அளவுக்கு உங்க ப்ராசஸ டிசைன் பண்ணலன்னு அர்த்தம். ஆவரேஜ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு, கீழே வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அர்த்தம். புரியுதா உங்களுக்கு? சோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆவரேஜ் என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம கண்ணை ஒழுங்கா புடிச்சிருக்கோமா? ஒழுங்கா புடிச்சிருக்கோம், கண்ணை புடிச்சிருக்கோம். 10 வாட்டி சுட போறேன் நானு. 10 புல்லட்டும் ரெட் கலர் பலூனை ஹிட் பண்ணிடுமா கண்ணை ஒழுங்கா பிடிச்சா? மூணாவது வாட்டி சுடும்போது கண்ணு லைட்டா ஷேக் ஆகும். 4வது வாட்டி சுடும் போதும் ஷேக் ஆகலாம். புரியுதா நான் சொல்றது? சோ அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷூட் பண்ணும் பொழுது புல்லட் போய் பலூனை ஹிட் பண்ணுது. செகண்ட் டைமும் புல்லட்டை ஹிட் பண்ணுது, புல்லட் பலூனை ஹிட் பண்ணுது. தேர்ட் டைமும் பலூனை ஹிட் பண்ணுது. 10 வாட்டியுமே பலூனை ஹிட் பண்ணுது. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? 10 வாட்டியுமே பலூனை ஹிட் பண்ணுது. அப்ப என் கண்ணு ஷேக் ஆகவே இல்லை. புரியுதா நான் சொல்றது? கண்ணு ஷேக் ஆகவே இல்லைன்னா கண்ணு ஷேக் ஆகுதா ஆவலையா அப்படின்றது எனக்கு எதுல தெரியும்னா, டீவியேஷன்ல தெரியும். கண்ணு ஷேக் ஆனா டீவியேஷனை தான் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல எப்படி மெஷர் பண்றோம்? ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்ல மெஷர் பண்றோம். எல்லா டைமும் புல்லட் ஒரே இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா நம்பரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். எல்லா நம்பரும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கால்குலேட் பண்ணா என்ன வரும்? 0 தான் வரும். இப்ப எல்லார் மார்க்கும் எக்ஸாக்டா 80பா. 10 பசங்க பரிச்சை எழுதுறானுங்க, 10 பேர் மார்க்கும் 80. ரேஞ்ச் எவ்வளவுப்பா வரும்? 0. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் 0, ரேஞ்சும் 0. இப்ப ரேஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? பிரச்சனை ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அதிகமாக பிரச்சனை ஆரம்பமாயிரும். அதான் விஷயம். அப்ப குவாலிட்டிக்கு நம்மளோட டெபினிஷன் என்னன்னா, புதுசா ஒரு டெபினிஷன் நீங்க புக்ல பார்க்க முடியாது. குவாலிட்டியோட ஃபார்முலா என்னதுங்க? குவாலிட்டி இஸ் a function of என்ன எழுதிருக்கீங்க? X bar. இது என்னது? அப்ப இங்கிலீஷ்லாம் வாசிக்க மாட்டீங்களா? எக்ஸ் பார் இது என்னது? சிக்மா. எக்ஸ் பார்னா ஆவரேஜ், சிக்மானா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஆவரேஜும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் ஒழுங்கா இருந்தா ப்ராடக்ட் ஒழுங்கா இருக்கும். ஆவரேஜும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் ஒழுங்கா இருந்தா உங்க கஸ்டமர் ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஏன்னா ரெக்கார்டு குவாலிட்டி கிடைச்சிரும். ஆனா ஆவரேஜும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் சரியில்லைன்னா ஆப்வியஸ்லி பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகிடும், குவாலிட்டி ப்ராப்ளம் வந்துடும். இப்ப கம்பெனில எந்த ஒரு ப்ராசஸ்ல உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆவரேஜும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுங்க. அது சரியா இருந்தா எல்லாமே சரியா இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். ஸோ ஹோல்ட் த கன் கரெக்ட்லி அண்ட் ஹிட் த டார்கெட் கன்சிஸ்டன்ட். ரைட்? இந்த 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 என்ன சொல்றது, ஆவரேஜும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் வச்சு நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா இந்த கர்வை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கர்வ் என்னது? இது வாட் இஸ் திஸ் கர்வ் கால்ட்? நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சீங்கன்னு நான் சொன்னேன். சரி, உங்களுக்கு லஞ்ச் டைம் எத்தனை மணிக்குப்பா? லஞ்ச் டைம் இன்ஜினியரிங்க்கு 110 வருது. 110. இன்னும் ஒரு 4 நிமிஷம் இருக்கு. யூஸ் பண்ணலாமா அந்த 4 நிமிஷத்தை? சரி. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏற்கனவே அந்த பிளைட் லேண்ட் ஆகும்போது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தன்னால வந்ததை காமிச்சேன். இங்க பாத்தீங்களா? உங்க டெஸ்ட் மார்க்கும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல தான் வரும். கம்பெனில தயார் பண்ற ப்ராடக்ட் தயார் பண்ற ப்ராசஸ்ல இருந்து நீங்க டேட்டா எடுத்தாலும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும். எல்லா இடத்துலயும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும். இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு சில ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் இருக்கு, நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி யாரா ஒரு ஆள் படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைன் சவுண்டா படிங்க பாப்போம். Mean, mode and median. Mean, mode are equal. Mean na ஒண்ணு இல்ல, ஆவரேஜ். மோடுனா என்ன? frequently occurring data. திரும்ப 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 ஒரு டேட்டா வந்துகிட்டே இருக்கும், அதுக்கு பேர் தான் மோடு. மீடியன்னா என்ன? எக்ஸாக்டா நடுவுல இருக்கிற டேட்டா. அவங்க எல்லாரையும் ஹைட் பிரகாரம் நிக்க வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யார் நடுவுல நிக்கிறீங்களோ அவர் தான் என்னது? மீடியன். புரியுதா? இப்ப எல்லாரோட சட்டை கலர் பாக்குறேன், நிறைய பேர் வெள்ளை கலர் சட்டை போட்டிருந்தாங்கன்னா வெள்ளை கலர் தான் மோடு. ஏன்னா திரும்ப திரும்ப வந்திருக்கு. நான் எதை பாக்குறேனோ, எது திரும்பி திரும்பி வருதோ அதுக்கு பேரு மோடு.
இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல என்ன ஆகும்னா மீன், மீடியன், மோடு எல்லாமே இந்த இடத்துல வரும். இப்போ மேத்தமேட்டிக்கலா சில விஷயம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் 1. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் Yes, sir. ஆல்வேஸ் டோட்டல் இஸ் 100% அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுதான் அது இங்க இருந்தா வருது. இப்ப இமேஜின் பண்ணுங்க, நீங்க வந்து ஒரு கிராமத்துல இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லேண்ட் வாங்குறீங்க. இந்த லேண்ட் எப்படி இருக்கு? பெல்லு மாதிரி இருக்கு. லேண்ட் எப்படி இருக்கு? பெல்லு மாதிரி இருக்கு. பெல்லு கவுத்தி போட்ட மாதிரி இருக்கு. நீங்க என்ன பண்றீங்க? எக்ஸாக்டா நடுவுல ஒரு காம்பவுண்ட் வால் கட்டுறீங்க. இந்த லைன் தெரியுதா அப்ப எல்லாருக்கும்? நான் கர்சர் மூவ் பண்ற இடத்துல மொத்த லேண்டோட அளவு 1 ஏக்கர். எக்ஸாக்டா நடுவுல போய் நான் ஒரு காம்பவுண்ட் வால் கட்டிடுறேன். இப்ப இந்த காம்பவுண்ட் வாலுக்கு லெஃப்ட் சைடுல எவ்வளவு லேண்ட் இருக்கும்? 1 ஏக்கர் மொத்த லேண்டு. எக்ஸாக்டா நடுவுல காம்பவுண்ட் வால் கட்டியாச்சு. இப்ப காம்பவுண்ட் வாலுக்கு லெஃப்ட் சைடுல லேண்டோட அளவு எவ்வளவு? யாராவது சொல்லுங்க. 0.5 ஏக்கர். லெஃப்ட்ல 0.5 ஏக்கர், ரைட்ல 0.5 ஏக்கர். இதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட். The curve is symmetric at the center. லெஃப்ட்ல எவ்வளவு அளவு இருக்கு ஏக்கர் லேண்ட்? 0.5. ரைட்ல எவ்வளவு இருக்கு? 0.5. இப்போ இந்த சென்டர் முதல் வால் கட்டினேன் இல்லையா, அதுல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போய் இன்னொரு வால் கட்டுறேன். இதுல இருந்து தள்ளி இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போய் இன்னொரு வால் கட்டுறேன். இதுல இருந்து இன்னும் தள்ளி போய் இன்னொரு வால் கட்டுறேன். என் லேண்டே முடிஞ்சு போச்சு. என் லேண்டே முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப நீங்க டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வந்தீங்க பாத்தீங்களா, ஒரு வால் கட்டும் போதும். இதான்ப்பா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். எப்பவுமே எந்த ஒரு ஏரியா இருந்தாலும் 3 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தள்ளி வந்தீங்கன்னா ஏரியாவே முடிஞ்சு போயிடும். 3 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தள்ளி வந்தா ஏரியாவே முடிஞ்சு போயிடும். மூணாவதா ஒரு லைன் போட்டோம் பாருங்க. இந்த இடத்துல இங்க பாருங்க, சின்னதா ஒரு லைன் போட்டிருக்கு. சாரி, இந்த இடத்துல இருக்கு. இதான் உங்க கண்ட்ரோல் லிமிட். ஏன்னா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வந்திருக்கோம்? 3 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தள்ளி வந்திருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் என்ன? அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட். அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு தாண்டி ஏதாவது இருக்குமா சார்? இருக்கும். ஆனா ரொம்ப கொஞ்சம் தான் இருக்கும். எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க, 0.1. இந்த கடைசி 0.1 பத்தி எனக்கு கவலையே இல்லை. ஏன்னா அது கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட். கரெக்டா? இந்த கர்வ் வந்து அப்படியே இன்ஃபினிட்டி வரையும் போகும். அதே மாதிரி லெஃப்ட்லயும் இன்ஃபினிட்டி வரையும் போகும். இப்போ இந்த சென்டர்ல இருந்து ரைட் சைட்ல எவ்வளவு ஏக்கர் இருக்குன்னு சொன்னீங்க? 0.5 ஏக்கர் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா இல்லையா? முதல் வால் இங்க ஒரு வால் கட்டினீங்க. ஐ மீன் இந்த 1 சிக்மா தள்ளி ஒரு வால் கட்டினீங்க. இந்த இடத்துல இருக்க ஏரியா என்ன கலர்ல இருக்கு? ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. இருக்கா? இந்த ஏரியா எந்த அளவுல லேண்ட் இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா 0.34 ஏக்கர்ஸ் இருக்கு. 0.34. இந்த 2வது வாலுக்கு அப்புறமா இங்க ஒரு வால் கட்டிருக்கீங்க, 3வது வால். இந்த 2 வாலுக்கும் இடையில இருக்கிற லேண்ட் என்ன கலர்ல இருக்கு? ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கு. அங்க எவ்வளவு லேண்ட் இருக்கும்னா 0.136 ஏக்கர் இருக்கும். 0.13 சொல்லலாம், இல்ல 13% சொல்லலாம். மொத்தம் 100% சொன்னா 13%. கடைசி 2 சிக்மாக்கும் 3 சிக்மாக்கும் இடையில எவ்வளவு லேண்ட் இருக்கு? 0.02 அப்படி இல்லைன்னா 2%. புரியுதா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் என்ன பேசுறேன்னு? ரைட்ல இருக்க மொத்தத்தையும் கூட்டினா 50% வந்துடும். கூட்டி பாருங்க. 34 ஒரு 13 47, 47 ஒரு 2 49. அப்புறம் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் கூட்டுங்க. 49 பிளஸ் பாயிண்ட் எல்லாம் கூட்டினா 50 கிட்ட வந்துருச்சா இல்லையா? இந்த 50% தான் நான் 0.5. நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்படிதான் டிவைட் ஆயிருக்கும். ப்ளூ கலர் ஏரியாவை மட்டும் கூட்டி பாத்தீங்கன்னா 68% கவர் ஆயிடும். ப்ளூவையும் பிரவுனையும் கூட்டி பாத்தீங்கன்னா 95% கவர் ஆயிடும். ப்ளூ, பிரவுன், கிரீன், லெஃப்ட், ரைட் எல்லாத்தையும் கூட்டி பாத்தீங்கன்னா 99.73% கவர் ஆயிடும். இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி. நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு இடைப்பட்ட கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு உள்ள எவ்வளோ ஏரியா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 99.73% இருக்கும். ரைட்? ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் லிமிட் வரைக்கும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே 99.73% என்ன நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். 0.27 மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல. புரியுதா நான் என்ன பேசுறேன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? If you know what is happening up to the control limit, you almost know everything.
அப்போ உங்க கம்பெனில ப்ராடக்ட் பல ஆயிரம் ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணுவான். ஆனா கண்ட்ரோல் லிமிட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்துட்டேன்னா பல ஆயிரம் ப்ராடக்டும் குட் ஆர் பேட்னு நீ தயார் பண்றதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடலாம். இதான்ப்பா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட பெனிஃபிட், ரைட்? ஸோ இந்த லெசனை நம்ம வந்து அடுத்த செஷன்ல நான் இது பண்ணும்பொழுது ஐ வில் கண்டினியூ. பட் மீன் வயல் நீங்க லஞ்ச் சாப்பிட்டு வர போறீங்க. லஞ்ச் சாப்பிட்டு வந்த உடனே there will be one more speaker who will be coming and teaching you the define phase. டிஃபைன் பேஸ்ல 3 ஸ்டெப் இருக்கு. 3 ஸ்டெப்ல எல்லாத்தையும் நீங்க எல்லோ பெல்ட்ல படிச்சிட மாட்டீங்க. முக்கியமான விஷயம் தான் படிப்பீங்க. எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னா அது எப்ப நடக்கும்? கிரீன் பெல்ட்ல நடக்கும். புரியுதா? So you can try to do the green belt before getting into any project. ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரியில ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி green belt படிங்க. But meanwhile the basics எல்லாம் கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். So we stop here for the lunch. And then we are expecting you to assemble back in the meeting by 2 o'clock. சரியா? So are we going good in the morning, all of you? காலையில ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கா செஷன்லாம்? ஒரே ஒரு எஸ் தான் வருது. ஆனா 25 பேர் இருக்கீங்க. Yes sir. Yes sir. Room யார் கரெக்ட்டா முடியும் சார். I am happy now. இப்படி நீங்க நிறைய எஸ் சொன்னீங்கன்னா தான் I'll be happy. ரைட்ப்பா, நீங்க மீட்டிங் Thank you very much. Good. So நம்ம இப்ப மீட்டிங்க லீவ் பண்ணிட்டு 2 மணிக்கு ஜாயின் பண்ணாலும் ஓகே தான். எனக்கு மீட்டிங்லயே இருந்தாலும் எனக்கு ஓகே தான். அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட்டு வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்பதான் நான் வீடியோ ஆஃப் பண்ண சொல்றேன். ஆனா நம்மளால எல்லாம் எப்பயோ ஆஃப் பண்ணிட்டான் வீடியோவை. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? லஞ்சே முடிச்சிட்டு இருப்பான் நேரம். பட் அபிஷியலா இப்பதான் லஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ரைட்? சரி, ரைட். நல்லா லஞ்ச் சாப்பிடுங்க. பட் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் எனர்ஜியோட வாங்க. தூங்குற அளவுக்கு எனர்ஜியோட வந்துடாதீங்க, ரைட்? கவனிக்கிற அளவுக்கு எனர்ஜியோட வாங்க. So 2 o'clock we will continue from here. Sir. Okay. சொல்லுங்க. ஹலோ சார். Thank you sir. எல்லாரும் கொஞ்சம் வெளிய போய் சாப்பிட்டோம். டைம் ஆகும் சார். இங்க கேண்டீன்ல எல்லாம் ஃபுட் முடிஞ்சிருக்கும். அதனால நாங்க கொஞ்சம் வெளிய தான் போய் சாப்பிட்டோம். சரி போயிட்டு வந்துருங்க சாப்பிட்டோம். ஓகே. நல்ல ஃபுட் வாங்கி சாப்பிடுங்க வெளியில போய். Okay, thank you sir. Thank you.